हेलो स्टूडेंट्स मु गोपाल आपन स्वागत करछि आपन मानको यूट्यूब चैनल चलो पढिया तो पिला माने केमिति अछ बस आशा करछि समस्त बहुत ही भलर थिबो तुम मानकर प्रिपरेशन बहुत ही भलर चलथिबो पिला माने तमे जेमति का जानिछो आमे उदय बैच लॉन्च कर देइछु उदय बैच रे मैथ आउ साइंस को पूरा टोटल सिलेबस आमे पढेबा को जाउछु बहुत इजी माध्यम रे पढेबा को जाउछु जदी तमे एही क्लास रे नुआ अछ तो निहाते हमर चैनल को सब्सक्राइब कर दबो काहे कि ना बहुत कम पिला अछथि एटा बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी पिला माने एही क्लास टा देखि साला पर तमे जानि परिबो कोउ लेवल लो पिला माने पढा होछ पूरा बेसिक लेवल लो पढा जो पूरा एडवांस लेवल पर्यंत तमे जदी किछि भी जानिनो तमे आराम से एही क्लास गुडा देखि कि तमे आराम से माने बोर्ड एग्जाम रे मैक्सिमम मार्क रखि परिबो तो निहाती मोर बास गोटी रिक्वेस्ट पिला माने कोन ना एही हमर ग्रुप बा एही हमर वीडियो गुडा समस्त को पाको पहुंची पारुनी बस तुम मानको रिक्वेस्ट करिवि कि तमे समस्ते हम वीडियो गुडा को टिके कंप्लीट प्रथमे तो तमे तम निज पई तम निज बेनिफिट्स पई तमे वीडियो टिको कंप्लीटली वॉच करो टोटल मझिरे अटकीबनी कंप्लीटली वॉच करो गोटे चैलेंज नै कि तमे स्टार्ट करो वीडियो टिको कंप्लीट जेको नबो सर मु चैलेंज नउची बस सर मु चैलेंज करूची ए वीडियो टिको कंप्लीट देखिबी कंप्लीट देखिबा सहित सहित देखि सारला परे निहाती तम संग मानको सहित एई हमर वीडियो टिको शेयर करो जहा फଳରେ कि आमे एई जो फ्री कंटेंट फ्री क्लास टिको समस्त को प्रोवाइड कर दे परिबा तो पिन पर जदी तमे पर्टिकुलरली हारी माने गाइड मो गाइडेंस रे पढिबा को चाहू तो ऊपर दिया था मो पर्सनल नंबर मु तुमको दे देछि तमे मते मेसेज करिवो मु तुमको गोटे व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन कर देबी जो व्हाट्सएप ग्रुप रे हमर ओडिसा रो बहुत पिल्ला सब जॉइन हेचन 10 श्रेणी पिल्ला तो फाइनली पिल्ला माने वीडियो टिको स्टार्ट करिया पिल्ला माने आज आमे पढिबा आज हम उदय बैच रो फर्स्ट क्लास होची साइंस रो फर्स्ट क्लास आरंभ करबा को जाउचे सेटा अछि कोन ना रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण आज आमे पढिबा को जिवा पिल्ला माने कोन ना से रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण पढिबा पूर्वरु मु बास कहि दउची ना आमे एई जो रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण मात्र 3टा क्लास रे कंप्लीट करबा को जिबा एमती का हेई पारथा मु पिल्ला माने कोन ना वन शॉट रे तुमको नै आस्ताती किंतु ना मु कहिली कि कोन ना तुम माने जेमतिया पूरा इजीली बुझी परिबो सेति पई मु तुमको पाठ करि देई देली कारण आम पाखरे बहुत समय अछि गोटे वर्ष पाखापाखि समय अछि आराम से आमे पूरा पूरी भल से बुझी पढ़िबा सेति पई मु तुम मानकु तीनटा पार्ट रे करि आनली प्रथम पार्ट रे पढ़िबा हमर बेसिक विषय रे जेटा कि रासायनिक समीकरण काहा कुआ जाय रासायनिक समीकरण आमे लेखिबा किपरि रासायनिक समीकरण को आमे समतुल किपरि करिबा से विषय रे आज आमे पढ़िबा एटा हला फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास रे आमे कोन पढ़िबा ना विभिन्न प्रकार रासायनिक समीकरण प्रतिक्रिया विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया जेते सब रासायनिक प्रतिक्रिया अछि से विषय रे आमे पढ़िबा विस्थापन द्वैत विस्थापन संश्लेषण विघटन एई चारटा विषय रे पढ़िबा तापर 3 नंबर क्लास रे आमे कोन पढ़िया पिला माने जेटा कि लास्ट क्लास रहइबो एई टॉपिक रो ना कोन दैनंदिन जीवन रे जारण प्रक्रिया रो प्रभाव आ पर्यवेक्षण करिछ कि ए विषय रे आज आमे लास्ट रे पढ़िबा ठीक नै ए विषय रे आमे पढ़िया जारण पढ़िबा विजारण पढ़िबा पर सौरावस्था पढ़िबा संख्यारण पढ़िबा एई सब विषय रे पढ़िबा पिला माने आजिकार फास्ट पार्ट 1 वीडियोटा देखिबो जदि पार्ट 1 वीडियोटा टिके भी भल लागिबो टिके भी मोर पढ़ा स्टाइल तुमको भल लागे तो निहाती भाବରେ चैनल टिको सब्सक्राइब कर देकी तुम संग मानको सहित तो शेयर कर देबो गोटे रिक्वेस्ट तुम मानको आ बस सेकंड वीडियो को वेट करी बहुत जल्दी आसीबो ठीक अछि और जदि तमे पिला माने टाइम टेबल जानि रो उदय बैच रो को क्लास केते बेले होउची तुमको यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु तुमको देई देबी को क्लास टा केते बेले होबो सेट सब मु गोटे वीडियो करके अपलोड कर देछि सेटा टिके भल से देखि दबो ओके पिला माने चलो जीवा स्टार्ट करिया तो पिला माने हमें दैनंदिन जीवन रे किछि घटना देखिछु मु तुमको किछि घटना कहूची से घटना रे कोन हुए बोली मते कहिबो तमे कोन हुए बोली मते खाली तमे कहिबो कोन हुए सर से घटना रे मते मने कर पिला माने एई खरा दिन एबे भी तो खरा दिन चलची मने कर खरा दिन रे क्षीरटा को हमें साधारण तापमात्रा रहिले कोन हबो कहले देखिया जदी गोटे क्षीर को हमें साधारण खरा दिन रे साधारण तापमात्रा रखि दबा से कोन हबो ना सर छिडी जिवो आबे गोटे वर्ड सुनिचे छिडी जाय क्षीरटा कोडी जाय छिडी जाय ह सेई भलिया जदि आमे लुहार कोनोसी वस्तु लुहार कोनोसी से तावा हेई पारे कड़ेई हेई पारे कंटा हेई पारे किछि भी गोटे आर्द्र वायु रे पड़ी रखि देले बाहर जदि गोटे पड़ी किछि दिन रहि गला से कोन हबो पिला माने तो सर आबे गोटे वर्ड सुनिचे कळंकी लागि जाय कोन लागि जाय पिला माने कळंकी लागि जाय टिके थोडा हेछि सेति पई वर्ड टा बाहारुनी टिके एडजस्ट करिवो ठीक अछि तो कोन लागि जाय पिला माने ना से कळंकी लागि जाय सेई भलिया जदि मते कुह अंगूर रहि गेले कोन हबो रे से अंगूर रहि गेले पचि जिवो किछि दिन पर्यंत 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन खंडे जदि अंगूर गुटे को रखि दबो तबे कोन हे जो विदाउट फ्रीज हला कोन हे जिवो से पचि जिवो सेई भलिया खाद्य रंधा हला बेले कोन हुए देखिबो मां जतले खाद्य रांधुताती तो गोटे बढ़िया बास्ना गोटे आसे नो कि गोटे बास्ना आसे कोन हुए ना गोटे बास्ना आसे सेई बडी खाद्य हजम होला बेले कोन हुए कोन खाद्यटा हजम होला बेले आम पाखर गोटे शक्ति उत्पन्न
ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେଇଭଳି ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନେଲା ବେଳେ ଯେତିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିପାରିବେ ନା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ କହିଲେ ଦେଖିଆ। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ହଁ କି ନା? ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଆମେ ଯୋଉ ପେନ୍ ଆଉ ଖାତା ଧରିକି ତମେ ବସଛ କ୍ଲାସ ଟା କରୁଛ କିମ୍ବା ଶୋଇକି କରୁଛ କିମ୍ବା ବସିକି କରୁଛ ଯାହା ବି କରୁଛ, ମନେକର ତମ ପେନ୍ ଟା ତମେ ଧରିଲ ତମ ପେନ୍ ଟା। ଏବେ ତମ 8ଟା 10ରେ ତମ ପେନ୍ ଟା ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 8ଟା 15 ବେଳକୁ ତମ ପେନ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କଣ ହେଲା ମୁଁ କହିପାରିବି କି? ନା ତାର ଏଇ ଯୋଉ ପେନ୍ ର ଭଲ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଭଲ ଥିଲା, ତାପରେ ସାର୍ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି ସେ ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଲା ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ପିଲାମାନେ। କଣ ଘଟିଲା ନା ସାର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। କେତେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ? ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ, କେବଳ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତଥାପି ମୁଁ ବ୍ରିଫଲି ଉପର ଟିକେ କହିଦଉଛି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ଆଉ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ। ଠିକ ଅଛି। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହା କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହା କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗୋଟେ ପେନକୁ ମୋଡିଦେଲି, ଯଦି ସେ ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସି ପାରୁଛି, ଯଦି ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେ ବସ୍ତୁଟି ମାନେ ପର ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବ ମାନେ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସି ପାରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଥାଉ। ରାସାୟନିକ ଏଇଟା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହା କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ? ନା ସେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହା କହିଥାଉ? ନା ଯଦି ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସି ନଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଥାଉ। ଆଉ ହଁ, ଖାଲି କେବଳ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ କି ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଯଦି ସବୁ ସେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ କି ଭୌତିକ। ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଅଧିକ ପଢିବା। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବାକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବିଷୟଟିକୁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବା କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ କରେଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ ତମକୁ କରେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି କେମିତିକା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟା କରିବି, କଣ କଣ କଲେ କଣ କଣ ହବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଘର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ୟାକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରିକସନ ନବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା, ଚପଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଧରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ କରିବା ସାର୍। ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କରିଛି ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣର ନେଇଯିବା। ବର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କଣ? ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣର। ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟା ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣର। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣର ରେ କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ଅଗ୍ନି ବା ନିଆଁ ବାହାରେ। ସେ ତା ଭିତରୁ ନିଆଁ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ଷ୍ଟୋଭ ଯେମିତି କାମ କରେ, ତମ ଘରେ ଦେଖିବ ଗ୍ୟାସ ଦେଖିଥିବ, ଗ୍ୟାସ ଯେମିତି କାମ କରେ, ଚୁଲା ଯେମିତି କାମ କରେ, ସେଇଭଳିଆ ସେ କାମ କରେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ପାଇପ ଟା ଯାଇକି ଗ୍ୟାସ ରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏପଟ ଆଡୁ ନିଆଁ ବାହାରିଥାଏ। ସେ କଣ କହିଲା? ସେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପିତା, ଏଇ ଚିମୁଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପିତାକୁ ଧରିଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପିତାଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପିତା। ଆମେ କଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଚିମୁଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପିତାକୁ ଧରିବା ଏବଂ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କଣ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଥିବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଷଷ୍ଠ ନା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା କଣ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ କିଛି ବି ଜଳିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ବାୟୁ ଦରକାର, ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର। କଣ ଦରକାର ପିଲାମାନେ? ନା ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ମାଗ୍ନେସିୟମ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଜାଳିବା, ସେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ? ସେ ଉଜ୍ଜଳ ରଶ୍ମି ତିଆରି କରିବ। ମାନେ ଯେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ରଶ୍ମି ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ଦେଖିଛ, ତମେ କେବେ ବି ଦେଖିଛ ଝରାବତୀ ଦେଖିଛ କିପରି ଉଜ୍ଜଳ ରଶ୍ମି ଚକ୍ 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 କରିକି ଦେଖାଯାଏ? ସେଇଭଳିଆ ସେ ଉଜ୍ଜଳ ରଶ୍ମି ବାହାର କରିବ। ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ ରଶ୍ମି ଦ୍ଵାରା ସେ ଜଳିବ। କଣ ହବ? ସେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଫିତାଟା କଣ ହବ? ସେ ଜଳିବ। ଫିତାର ଆକାରଟା କିପରି ପିଲାମାନେ? ଏଇଭଳିଆ ଚଦର ପଡିଆ ଏଇଭଳିଆ ଆକାରଟା ଥିଲା। ସେଟା ଜଳିକି କଣ ଗୋଟେ ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣର, ସେ ଜଳିବାଟା ବି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜଳିବ। ଠିକ ଅଛି। ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣର ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପାଉଁଶ ଦେଖ, ଏଇଠି ପଡିଛି ପାଉଁଶ। ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣର ପରିଣତ ହେଇକି ସେ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେଇ ପାଉଁଶଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ପିଲାମାନେ କହିଥାଉ। କଣ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ? ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ତ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ, ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଆମେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସାର୍ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ତ କଣ ଥିଲା? ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତଟା ଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତଟା। ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଯିଏକି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ପୁରାପୁରି ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପାଉଡର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ନା? କଣ ହେଲା? ନା ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ନା ସାର୍ କଣ ହେଇଛି? ନା ସାର୍ ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଏବଂ କିଛି ନିଆଁ ବି ଜଳିଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଯାଉଛି, ତମେ ଖାଲି ଭଲସେ ବୁଝ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଟିକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ସେ କହିଛି, କଣ କହିଲା? ଏଇଠି ଦେଖ। ସେ କହିଛି ଆମେ
ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ନେଇ ଆସିବା ପିଲାମାନେ। ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ନେଇ ଆସିବା। ମୁଁ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ କହୁଛୁ ସେତିକ ବୁଝ। ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯାଅନି, ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମକୁ ହାତ ଧରିକି ସେଇ ଭିତରକୁ ନେବି, ତାପରେ ବୁଝେଇବି କାହିଁକି ହଉଛୁ କାହିଁକି ନ ହଉଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯେତିକ କହୁଛି ସେତିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବହୁତ ହି ଇଜି ଭାବରେ ତମେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ନେଇଯିବା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣଟା, ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଟା ବି ଗୋଟେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣଟା। ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ମାନେ ପାଣି ଭଳିଆଟା, ଠିକ ଅଛି। ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶେଇ ଦବା ପିଲାମାନେ, ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶେଇ ଦବା, ସେ କଣ ହବ କହିଲେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ବାର ବାର କହୁ ଶୁଣ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟା କରିଛେ, ଦେଖ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟା କରିଛେ, ଏଠି ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍, ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍, ଏଠି କଣ ଏଠି କହିছে ନା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍। ଦେଖୁଥିବ ତମେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ମାନେ ଏମାନେ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଥିଲେ। କଣ ଥିଲେ? ବର୍ଣ୍ଣହୀନ। ମାନେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ କଣ ନା ସାର୍ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ, ତାର କିଛି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ କହିଦେଇ ପାରିବା ଏମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କର କିଛି ରଙ୍ଗ ନଥିଲା। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ର ବି କିଛି ରଙ୍ଗ ନଥିଲା, ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ର ବି ରଙ୍ଗ ନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ, କଣ କରିଦେଲେ ନା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଟାକୁ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇ ଦେଲେ, ସେ କଣ ହେଇଗଲା, ସେ ଯୋଉ ଦ୍ରବଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ଆମେ ଯୋଉ ରିଏକ୍ସନ ଟା ହେଇଗଲା, ସେଟା କି ରଙ୍ଗର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? ନା ସେଟା ୟେଲୋ ରଙ୍ଗର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ? ନା ସାର୍ ୟେଲୋ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଘଟିଲା, ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। କଣ ଘଟିଲା ପିଲାମାନେ? ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରଙ୍ଗ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଗଲା, ୟେଲୋ ହେଇଗଲା। ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ମୁଁ ପଢେଇବି ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ପଢଉଥିବି, ଏଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ମନେ ରଖିଥିବ ଖାଲି ହେଲା। କଣ ନା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ତିଆରି ହେଇଯିବ ନା ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଲେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଲେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଘୋଷିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବାର ବାର କହୁଛି, ଘୋଷିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡା ତମ ଏମିତିକା ମୁଁ ପଢେଇବି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଏମିତିକା ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କରିବା, ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସବୁ ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତମକୁ ଗୋଟେ ବି ଇକ୍ୱେସନ ଘୋଷିବାକୁ ଦେବିନି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ବି ଇକ୍ୱେସନ ତମକୁ ଘୋଷିବାକୁ ଦେବିନି। ସବୁ ଗୁଡା ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ପିଲାମାନେ, ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ର ସଂକେତ କଣ? PbNO3 ର ହୋଲ୍ 2। ଏଇଟା ଥରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇଥିଲା ପିଲେ। ପିବି ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ NO2 ର, NO3 ର, ସରି NO3 ର ହୋଲ୍ 2। ଠିକ ଅଛି, ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ PbNO3 ର ହୋଲ୍ 2। ଓକେ, ଏତିକି ମନେ ରଖିବା। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ଆମର ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଚାଲ 3 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ କରିବା, ପ୍ରଥମଟା କଣ? ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ହଉଛି। ସେ କଣ କହିଲା ନା ଆମେ ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ନବା। ଏଇରକମ ଗୋଟେ ବିକର ନବା, ବିକରରେ ଠିପି ମାରିବା। ଠିପି ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଠିପି ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ପାଇପ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏଠି ପାଇପ ଯେମିତି ମାନେ ହାବା ଯାଇପାରିବ, ମାନେ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡା ବାହାରି ପାରିବ ଉପରକୁ। ତ ସିଏ କଣ କଲା, ଆମେ ଏମିତିକା ନେଇ ସାରିଲେ, ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଏଇ ବିକର ଭିତରେ କଣ କରିବା, ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ, ଯେଟାକୁ ଆମେ H2SO4 ବୋଲି କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ, H2SO4 ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ର ଦ୍ରବଣ ଆମେ ନବା, ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଏଠି ନେଲେ। ନେଲେ ସେଇ ଏସିଡ ଟା ନେଇଗଲେ। ଏସିଡ ଟା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜିଙ୍କ ଦାନା ଗୁଡାକ ପକେଇବା। ଜିଙ୍କ ଦାନା ଗୁଡାକ ତା ଉପରେ ଏମିତି ପକେଇବା। ପକେଇବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ କହିଲେ ଦେଖିବା। ଜିଙ୍କ ଦାନା ଗୁଡା କଣ କହିଲେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଟିବ, ଯେମିତି ଫୁଟନ୍ତି ନା ପାଣି ଯେରକ ଫୁଟେ ସେଇ ଭିତରେ, ସେଇ ଭଳିଆ ଜିଙ୍କ ଦାନା ଗୁଡାକ ଫୁଟ 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 ହେଇକି ତା ଉପରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ରିଲିଜ କରିବ। ଜିଙ୍କ ଦାନା ଗୁଡା ଉପରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ରିଲିଜ କରିବ। ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଟା ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଇ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡା କଣ? ଆରେ ଭାଇ, ପାଣି ଭିତରେ ତମେ କେବେ ବି ପାଣି ଭିତରୁ ଯାଇଛ, ପାଣି ଭିତରୁ ଯାଇକି ଫୁକିଦବ, ଦେଖେ ପାଣି ସେ ଯୋଉ ହାବାଟା ଦେଖେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ କଣ, ଜିଙ୍କ ଦାନା ଭିତରୁ ଯେତିକି ସବୁ ହାବା ବା ଗ୍ୟାସ ଗୁଡା ଯେତିକି ସବୁ ବାହାରିବ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଇ ହାବା ଗୁଡା ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ, ନା ସେ H2 ଗ୍ୟାସ। ସେଇ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡା କଣ ପିଲାମାନେ, H2 ଗ୍ୟାସ। କଣ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ସହିତ ଜିଙ୍କ ଦାନା ଗୁଡାକ ମିଶେଇ ଦଉଛେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଗ୍ୟାସ କିଛି ରିଲିଜ କରୁଛେ। ସେ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ହଉଛି ବା ଗ୍ୟାସ ବାହାରୁଛି ପିଲାମାନେ। କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ନା ସେ ଗ୍ୟାସ ବାହାରୁଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ, କିଛି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଆଉ ଏଇ ସମୀକରଣ କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ସମୀକରଣଟା ସରିଯିବ ବା ଚାଲୁଥିବ, ତମେ ଯାଇକି ସେଇ ବିକରଟା ପାଖରେ ହାତ ଧରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡରେ, ଏଇ ସାଇଡରେ ଖାଲି ହାତରେ ତାକୁ ଧରିବ, ଭିତରକୁ ଯିବନି ରେ। ଏଇ ସାଇଡରେ ତମେ ଖାଲି ତାକୁ ଟଚ୍ କରିବ, ଫିଲ୍ କରିବ କେମିତିକା ଲାଗୁଛି। ତମକୁ ଗରମ ଲାଗିବ। କଣ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ? ଗରମ ଲାଗିବ।
ଗରମ ଲାଗିବ, ତାପମାତ୍ରା ବଢିଯିବ ତାର ପିଲାମାନେ। କଣ ବଢିଯିବ ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ତାପମାତ୍ରା ବଢିଯିବ। ତ ଏଇ ସମୀକରଣରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗ୍ୟାସ ବି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ତାପ ବି ବାହାରୁଛି। କଣ ବାହାରୁଛି ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ତାପ ବି ବାହାରୁଛି। ଏତିକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏତିକକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ତିନୋଟି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ କଣ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜାଳିଲେ ସେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା ସେଟା ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ପରିଣତ ହଉଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଗ୍ୟାସ ର ନିର୍ଗମନ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା। ତ ସିଏ କଣ କହିଲା ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ଗୁଡା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ସେ କହିଲା ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ତିନିଟା ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତମେ ଦେଖୁଛ ତେବେ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା। କଣ କହିବା ପିଲାମାନେ? ରାସାୟନିକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା। କଣ କହିବା ପିଲେ? ନା ସାର୍ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଗ୍ୟାସ କିଛି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ତାପମାତ୍ରା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ତାପମାତ୍ରାରେ ବି ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଦେବା ନା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଠି ତିଆରି ହେଲା। ବା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ପ୍ରୋସେସ, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ର ସିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାର କଲା, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ର ସିଏ ତାପ ବାହାର କଲା, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ବା ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପିଲାମାନେ। ବିଷୟର ନାଁ ହଉଛି କଣ? ପ୍ରଥମର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟପିକ ର ନାଁ ହଉଛି କଣ? ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଟୋଟାଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ କଷିବା। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କିପରି ଲେଖାଯାଏ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ କିପରି କିପରି ଲେଖିବା, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଆଉ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅଲ ରେ ସେଟ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି କେହି ତମର ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦବ। ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖାଲି ରହିଯାଅ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଚେକ୍ କରିଦଉଛି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ତ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ସେ କଣ କହିଲା ଦେଖ। ସେ କହିଲା ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜାଣିଲେ ସେ କଣ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡର ମାନେ ତିଆରି ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି ତମ ସାମ୍ନାରେ, ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲି। କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ତ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିବା ତ ଆମେ ଖାତାରେ। ଆମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ନା ଆମେ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନଟା କଲେ, ନା ଆମେ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ବା ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟା ଆମେ କଲେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାର ଏଣ୍ଡରେ ଆମେ କୋଉଥିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନା ମୁଁ ଲେଖିବି କଣ ନା ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟା କଲେ ମୁଁ ସେଠି କଣ ପହଞ୍ଚିଲି ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜାଳିଲେ ସେତେବେଳେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିବି ତ? ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିବି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଲେ ଏତେ ଲମ୍ବା କଣ ଲେଖିବା? କଣ ଲେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜାଳିଲେ ଏହା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି। ସେ କହିଲେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଆଉ ଲେଖିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିକି କଣ ନା ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣରେ ଲେଖିବା। କଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିକି ଆମେ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣରେ ଲେଖିବା। ଯେଟା ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ କେଟା ନା ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଲେ। ଲେଖିଦେଲେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପ୍ଲସ ଅକ୍ସିଜେନ। ଏଠି ନିଆଁ ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ପିଲାମାନେ। ବାର ବାର ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ, ସାର୍ ଏଇଠି ନିଆଁ କାହିଁକି ମିଶିଲାନି? ଏଇଟା ଅକ୍ସିଜେନଟା ତା ସହିତ ମିଶିଛି। ଠିକ ଅଛି, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସିଜେନ ହିଁ ଜଳେ ପିଲାମାନେ। ଅକ୍ସିଜେନ ହିଁ ନିଆଁ ରୂପରେ ନେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ସେତେବେଳେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ତିଆରି କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ପିଲାମାନେ, ସେତେବେଳେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ରାସାୟନିକ ମାନେ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଇକ୍ୱେସନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସମୀକରଣରେ ଏଇଟା ଆମର ସମୀକରଣ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏବଂ ମନେ ରଖ ସମୀକରଣରେ ଦେଖ ମଝିରେ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି କଣ ନା କ୍ରିଏଟ୍ସ ଟୁ। କ୍ରିଏଟ୍ସ ଟୁ। ଆଉ ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତି କଣ ନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସୃଷ୍ଟି କରେ ମାନେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଦି ଜଣ ମିଶିବେ ତେବେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ? ନା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସେ ତୀର ଚିହ୍ନର ବାମ ପଟେ କିଛି ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ତୀର ଚିହ୍ନର ଡାହାଣ ପଟେ କିଛି ଥାଏ। ବାମ ପଟେ ଯେତିକ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ସେଗୁଡାକୁ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେତିକ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ସବୁ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ବାର ବାର କହୁଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦଉଛୁ, ବହୁତ ମାନେ ଘାଟିଗଲା ସେ ଭିତରେ। ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ। ତୀର ଚିହ୍ନର ବାମ ପଟେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାମ ପଟେ ସାର୍ ବାମ ପଟେ ଅଛନ୍ତି କଣ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅଛି ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ତ ଏଇ ଟୋଟାଲଟାକୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ପ୍ରତିକାରକ।
ବାମ ପଟେ ଯେତିକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟୋଟାଲ ଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ କଣ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଯୋଉ ଏକାଟ ଅଛି ତାକୁ କହିବି ଉତ୍ପାଦ। ଉତ୍ପାଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଉତ୍ପାଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରେଜଲ୍ଟ। ମୋ କଥା ଭଲସେ ଟିକେ ଶୁଣ। ନା ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ ବା ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ବା ଦୁଇଟା ଯୌଗିକ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି କହିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଦେଲେ ନା ସେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଦେଲେ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାକୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିଲି। କଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ ନା ସେ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିଲି। ମୋ କଥା ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯଦି ତମେ ଇକ୍ୱେସନ ତିଆରି କରୁଛ ସେ ଭିତରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ରହିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା ପରେ କଣ ହେଲା ଏମିତିଆ ଲେଖିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରେ ଯାହା ହେଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏବେ ମତେ କୁହ ନା ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଛି। ହଁ ସାର୍ ଏଥିରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଛି। ତାପରେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହଉଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ, ଯେଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏଲଏଚଏସ୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଆରଏଚଏସ୍ କହିଥାଉ। ହେଲା, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଏଲଏଚଏସ୍ କହିଥାଉ। ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ ଏଲଏଚଏସ୍ ମାନେ କଣ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ। ସେଇପରିଆ ତୀର ଚିହ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତୀରଟି ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ମାନେ ସେ କଣ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ କଣ, ଏଠି ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ କଣ, ଏଇଟା ୟା ପାଖକୁ ଗଲା ମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇପଟ ଆଡେ ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ସେ ତୀର ଚିହ୍ନଟାର ମାନେ ହେଲା ସେଇଆ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତମେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ତମେ ଦିଟା ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବ, ଏଇ ଭଳିଆ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବ ମାନେ କଣ ଏଇଟା ରିଭର୍ସିବୁଲ ଇକ୍ୱେସନ ବୋଲି କହିବ। ମାନେ ଆମେ ଏପଟୁ ବି ଏପଟୁ ଯାଇପାରିବା ଆଉ ଏପଟୁ ବି ଏପଟକୁ ଆସିପାରିବା। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତିକାରରୁ ଉତ୍ପାଦକୁ ଯାଇପାରିବା ଆଉ ଉତ୍ପାଦରୁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାରକୁ ଆସିପାରିବା। ଯେମିତିକା H2+O2 ସୃଷ୍ଟି କରିବ H2O। ଏଟା ଏପଟୁ ବି ଆମେ ଯାଇପାରିବା H2O ପାଖକୁ, H2O ରୁ ବି ଏପଟକୁ ଆମେ ଆସିପାରିବା। ଏଟା ହେଲା ରିଭର୍ସିବୁଲ ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଟା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢେଇବି ବୁଝେଇବି, ସବୁ କିଛି ଟେନସନ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ, ସେ କହିଲା କଣ ନା ଯଦି ଏବେ ଦେଖ ଯଦି ସେ କହିଲା କଣ ନା ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଯଦି ଏକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ମାନେ ପ୍ରତିକାରକ ଥାନ୍ତି ବା ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ଯଦି ଏକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଥାନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ପ୍ଲସ ଆଇକନ ଦ୍ୱାରା ସୂଚେଇବା। ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚେଇବା। ଯଦି ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ବା ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ଯଦି ଏକରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆମର ଥାନ୍ତି ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂଚେଇବା। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ କିପରି ଲେଖାଯିବ ସେଟା ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ଆସିଲା କଣ ଆମେ ଯେତିକି ଲେଖିଦେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ନା ହେଲାନି। ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ କଣ ଏନଫ୍ ହେଇଗଲା ଆମ ପାଇଁ ନା ହେଇନି। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣକୁ ସଂକେତ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ବି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ନା ୟାକୁ ଆହୁରି ଛୋଟିଆ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ଅଛି ସିଏ କେତେ ଛୋଟିଆ କରାହେଇଛି କେତେ ଛୋଟିଆ କରାହେଇଛି ଏତିକି କରାହେଇଥିଲା ନା ଏଇଠି କରାହେଇଥିଲା ଟିକେ ଖାଲି ହଁ ଏଇଟା କରାହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କଣ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ର ସଂକେତ ଜାଣିଛେ ଅକ୍ସିଜେନ ର ସଂକେତ ଜାଣିଛେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ର ବି ସଂକେତ ଜାଣିଛେ। ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ୟାକୁ ଛୋଟିଆ କରି କଣ କରିବା ମାଗ୍ନେସିୟମ ତା ଜାଗାରେ ଲେଖିଦବା ଆମେ Mg ପ୍ଲସ ଅକ୍ସିଜେନ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦବା O2 ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତୀର ଚିହ୍ନ ତ ତୀର ଚିହ୍ନ ରହିଲା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ MgO। ତ ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଏଥର। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଏଥର ରଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫାଇନାଲ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ସେ କଣ କରିଦେଲେ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଫାଇନାଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ୟାକୁ ଆଉ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଢେର ହେଲା। ୟାଠୁ ଆଉ ଆମେ ଛୋଟ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଏତେ ଆମେ ସହଜ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏତିକି ଆଜି ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ କଣ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ Mg+O2 ସୃଷ୍ଟି କରିବ MgO। ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ ଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ ଥିଲା। ସୂଚକୀୟ ଏଇଟା ହେଲା ସୂଚକୀୟ ସମୀକରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସୂଚକୀୟ ସମୀକରଣରେ କଣ ଲେଖିଲେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ Mg+O2 ସୃଷ୍ଟି କରିବ MgO। ୟାକୁ ଆଉ ଛୋଟିଆ କରିପାରିବାନି। ୟାକୁ ଆଉ ଛୋଟିଆ କରିପାରିବାନି କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହଉ ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ଯଦି ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ଗୁଡା ପଢୁଛ ସମୀକରଣ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ଯିବ ତମେ ବହି ଦୋକାନରେ ଯିବ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 20 ଟଙ୍କା ନବ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ନେଇକି ଆସିବ। ତମେ ଯେଠି ଶୁଉଛ କିମ୍ବା ଯେଠି ତମେ ପଢୁଛ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ମାର ତମେ ସେଇ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ଟା। ସେଇ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ଟା ମାରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ତମେ ଡେଲି ସକାଳୁ ସେଇ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ଟାର 1 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ 1 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିକି ଶୁଅ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ତମେ ଯଦି ଏବେରୁ 1 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ
କଣିକା ଯେମିତି ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ତମ ଫିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା 2 K 2 2 3 4 2 3 6 ସେଇଭଳିଆ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ ଲିଥିୟମ ବେରିଲିୟମ ବୋରୋନ କାର୍ବନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ କ୍ଲୋରିନ ନିଅନ ସୋଡିୟମ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲିକନ ଫସଫରସ ସଲଫର କ୍ଲୋରିନ ଆର୍ଗନ ପୋଟାସିୟମ କ୍ୟାଲସିୟମ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡା 30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ମାଇଣ୍ଡରେ 30 ଜିଙ୍କ ଅଛି 30 ନମ୍ବର ଜିଙ୍କ ଅଛି ଠିକ ଅଛି 30ଟା ଯାକ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଶା କରୁଛି ତମେ 30ଟା ଶିଖ ହେଲା 30ଟା ଶିଖିଥିଲେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ 30ଟା ଶିଖିଯାଅ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ପଢେଇବା ଆହୁରି ବଢିଆ ଶିଖେଇବି ତମକୁ କେତେ ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ଶିଖିବା ଦେଖିବ ହେଲା 30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଗଲେ ଆଶା ମାନେ ଯେତିକ ତମର ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡାକୁ ତମେ କରିପାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଜାଣିପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ସଂକେତ କଣ ପ୍ରତୀକ କଣ ସବୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ତମେ ସେଗୁଡା ଟିକେ ଦେଖିବ ସେଟା ଓକେ ଯିବା ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିଦେଲେ କଣ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ସେଇଟା କଣ ଠିକ ହେଲା କି ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆମ ପାଖରେ ଜଣା ଅଛି କଣ ନିୟମ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ନା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ যেটাକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଥାଉ ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ମାସ ଏଇଟା ଏଇ ନିୟମରେ କଣ କହିଲା ଯେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେତେ ବି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟୁଥାଏ କେବେ ବି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଏଇଠି କହିବି ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବି ଏଇ ଉପରେ ଏଇଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନ ଆମର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ସମୀକରଣର ଲେଖିଲେ କଣ ନା mg ପ୍ଲସ୍ O2 ସୃଷ୍ଟି କରେ MgO এই ইকুয়েশনটা লিখিଥିଲେ ସେ କହିଲା କଣ ନା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ନା କୋଉ କୋଉ ନିୟମ ପାଇଁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରୁଥାଉ ନା ସେଇ ନିୟମଟା ହଉଛି କଣ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନର କେତେଟା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଦୁଇଟା ମାନେ ଦୁଇ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି ସାର୍ ନା ସାର୍ ୱାନ୍ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଟା କଣ ବିନାଶ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ନିୟମରେ କହୁଛି କେବେ ବି ସେ ବିନାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଏଇ ଇକ୍ୱେସନଟା ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି କଣ ରଙ୍ଗ ଅଛି ମାନେ ଭୁଲ ଅଛି ଏଇ ଇକ୍ୱେସନଟା କଣ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି ୟାକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ତ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନଟା ଆମର ଭୁଲ ଅଛି ୟାକୁ ଆମକୁ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିବ କେଡେ କିମ୍ବା ବିନାଶ ହଉନଥିବ ତ ଏଠି ଯେତିକି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତିକି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିଲା ଏଠି ବି ସେତିକି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ଆଶା କରୁଛି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି ସେମାନେ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ମାନେ ସମତୁଲ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଯେପରି ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇକ୍ୱେସନଟାକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କହିছে ନା ଜିଙ୍କ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ କେତେ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ବୋଧେ ହଁ 3 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଆମେ ଜିଙ୍କ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲା ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାର କରିଥିଲା ତ ସେ ଦେଖ ଜିଙ୍କ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ H2SO4 ସୃଷ୍ଟି করে ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟଟାକୁ ଆମେ ZnSO4 ବୋଲି କହିଥାଉ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟାକୁ H2 ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବେ ମତେ କୁହ ଏଇ ଯୋଉ ବାମ ପଟେ এইটা ଯୋଉ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଜିଙ୍କ କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସାର୍ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଜିଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଉତ୍ପାଦ ପଟେ କେତେଟା ପିଲାମାନେ ଜିଙ୍କ ଅଛି ନା ସାର୍ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ବି ଗୋଟେ ଜିଙ୍କ ଅଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଠି ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ କେତେଟା ଅଛି ନା ସାର୍ ଦୁଇଟା ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏପଟେ ବି ଦେଖ କେତେଟା ଅଛି ନା ସାର୍ ଦୁଇଟା ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫର ଏଠି କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସଲଫର ଏପଟେ ବି କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ସଲଫର ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଚାରିଟା ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଏପଟେ କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଅକ୍ସିଜେନ ନା ସାର୍ ଚାରିଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ଯେତେଟା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ଯାହାର ଯେତେଟା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ବି ତାହାର ସେତେଟା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ କୌଣସି ଛେଡଖାନି ହେଇନାହିଁ ମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ ହୋଇନାହିଁ ସେଇ ଭିତରେ ସବୁ ସମାନ ଅଛି ତେବେ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନଟାକୁ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି କଣ ସଠିକ ଇକ୍ୱେସନ କଣ କହିଦେଇ ପାରିବି ପିଲାମାନେ ସଠିକ ମାନେ ରାଇଟ ଇକ୍ୱେସନ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଇକ୍ୱେସନଟାକୁ ମୁଁ କଣ କହିଦେଇ ପାରିବି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ରାଇଟ ଇକ୍ୱେସନ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସାର୍ କଣ ନା ଆପଣ ତ କହିଦେଲେ କିଛି ଇକ୍ୱେସନ ସମତୁଲ ହେଇକି ଥାଏ ଆଉ କିଛି ଇକ୍ୱେସନ ସମତୁଲ ହେଇକି ନଥାଏ ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡା ସମତୁଲ ହେଇକି ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ସମତୁଲ କରିବା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡା ସମତୁଲ ହେଇକି ନଥାଏ ସେଇ ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡାକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଥଡ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କହିପାରିବି ଆମେ କଣ କହିପାରିବି ନା ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କହିପାରିବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି ଅଛି ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେପ ୱାଇଜ କରିବା ଷ୍ଟେପ 1 ରେ କଣ କରିବା ଷ୍ଟେପ 2 ରେ କଣ କରିବା ଷ୍ଟେପ 3 ରେ କଣ କରିବା ଷ୍ଟେପ 4 ରେ କଣ କରିବା ଏଇରକ ଷ୍ଟେପ ୱାଇଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଯିବା ମୋ କଥା ଭଲ ସେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବାର ବହୁତ କମ ଚାନ୍ସ ଅଛି ତଥାପି ପଢି ରଖିଥାଉ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡା ମନେ ରଖିଥାଉ କିନ୍ତୁ MCQ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ବି ଦିଅ ତୁମେ
ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଏଇ ଟପିକ ଟା ପଡିବ ସେ FA1 FA2 ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ବି ଦିଅ ସାଧାରଣତଃ କୋଉ କୋଉ ଏକ୍ଜାମ ରେ ପଡିବ ନା ସାର୍ FA1 ରେ ପଡିବ ଆଉ SA1 ରେ ପଡିବ ଏଇ ଦିଟା ଏକ୍ଜାମ ଆଉ ବୋର୍ଡ ରେ ଏଇ ତିନିଟା ଏକ୍ଜାମ ପିଲା ମାନେ FA1 SA1 SA2 ନୁହେଁ SA1 ହେଲା FA1 SA1 ଆଉ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡାର ତୁମେ ମୁଁ ମୋ ମାନେ ମୋ ନାଁ ଲେଖିକି ରଖିଥାଉ 100% ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ଏଉଠୁ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ 100% ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ଏଉଠୁ 100% ପାଇବ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଆଶା କରୁଛ ତମେ ଏବେ ଟିକେ ସିରିୟସଲି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କେମିତିକା ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଟିକେ ଦେଖିବ ଠିକ ଅଛି କେମିତିକା ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡାକୁ ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଲା ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ କରିବ ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ୟାର ତମକୁ ପିଡିଏଫ ଦରକାର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ପଢଉଛି ଯୋଉ ପିଡିଏଫ କୁ ନେଇକି ତମକୁ ପଢଉଛି ଯଦି ସେଇ ପିଡିଏଫ ଗୁଡା ତମକୁ ଦରକାର ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ମତେ ମେସେଜ କରିବେ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ମତେ ମେସେଜ କରିଦେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। এইটা তো ଆମେ କରିଦେଲେ ପୁରା ପୂର୍ବ ଇକ୍ୱେସନର ସମୀକରଣଟା ଠିକ ଅଛି ପୂର୍ବ ଇକ୍ୱେସନର ସମତୁଲଟା ଓକେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନର ସମତୁଲଟା ଏଇଟାର ଏଇ ଇକ୍ୱେସନର ସମତୁଲ ଜି କେ ଆର ପଟେ ମାନେ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଦିଟା ଥିଲା ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ବି ଦିଟା ଅଛି ସଲଫର ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇପରି ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଚାରିଟା ଥିଲା ତ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ବି ଚାରିଟା ଅଛି ତ ଏଇଟା ଭେରିଫାଇଡ କଣ ହେଇଗଲା ନା ଭେରିଫାଇଡ ହେଇଗଲା କି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଇଏ ଗୋଟେ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କରିବା କଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇକ୍ୱେସନ କଲେ ଯେଟା କି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଅଛି କଣ ଅଛି ନା ଆଇରନ୍ H2O ପ୍ଲସ Fe ପ୍ଲସ H2O ସୃଷ୍ଟି କରିବ Fe3O4 ପ୍ଲସ H2 କଣ ହେଲା ନା ଆଇରନ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ କଣ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ତିଆରି କରିବ ଆଉ କଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ତିଆରି କରିବ ବାସ୍ ଏତିକି ତମେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ତମେ ମନେ ରଖ ଯେ ତମେ ଚେକ୍ କରିବ ଏଟା ସାର୍ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ସମତୁଲ ହେଇକି ଅଛି ନା ସମତୁଲ ହେଇନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିବେ ଆଇରନ୍ ଟାକୁ ଏଠି ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ଆଇରନ୍ କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତୁ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ କେତେଟା ପିଲାମାନେ ଆଇରନ୍ ଅଛି ନା ସାର୍ ତିନିଟା ଅଛି କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ତିନିଟା ଅଛି ବାସ୍ ଏତିକି ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଦେବି ନା କଣ ନା ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ସମୀକରଣଟି ସମତୁଲ ହେଇନାହିଁ ଆକୁ ଆମକୁ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉ ସମୀକରଣଟା ସମତୁଲ ହେଇନାହିଁ ଆକୁ ଆମକୁ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କଣ କରିବା ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କଣ କରିବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକେତର ଚାରି ପାଖରେ ଆମେ କଣ କରିବା ବାକ୍ସ ତିଆରି କଲେ ଏଥି ପାଖରେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେଲେ H2O ପାଖରେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେଲେ Fe3O4 ପାଖରେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ପାଖରେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଯାହା ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବାକ୍ସର ବାହାର ପଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଯାହା ଗୁଣନ କର ଯାହା ବି କର ତମେ ବାକ୍ସର ବାହାର ପଟେ କରିବ କେବେ ବି ବାକ୍ସ ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଗୁଣନ ହରଣ ମାନେ ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ 2 ବା ସୋପାନ 2 ରେ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ କେବେ ବି କରିବାନି ସୋପାନ 2 ରେ କଣ କହିଲା ଦେଖ ସୋପାନ 2 ରେ କଣ କହିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ କଣ ସାରଣୀ ତିଆରି କଲା କଣ ତିଆରି କଲା ପିଲାମାନେ ନା ସାରଣୀ ତିଆରି କଲା ଏଠି କହିଲା ସୋପାନ 1 ସମୀକରଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାର ମାନେ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାର ତାଲିକା କର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଆମର କେତେଟା ମୌଳିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ କେତେଟା ମୌଳିକ ଅଛି ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଏଠି କେତେଟା ମୌଳିକ ଅଛି ହଁ ଏଠି ସାର୍ ଗୋଟେ କଣ ଆଇରନ୍ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଛି ଏଇଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଛି ଏଇଠି ଯେତେଟା ମୌଳିକ ଥିବ ଏଠି ବି ସେତେଟା ମୌଳିକ ରହିବ ଦେଖ ନା ଆଇରନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟେ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ତିନିଟା ମୌଳିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ କେତେଟା ମୌଳିକ ଅଛି ପିଲେ ନା ସେ ତିନିଟା ମୌଳିକ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ତିନିଟା ମୌଳିକ ଏଠି କେତେଟା ପରମାଣୁ ଅଛି ନା ସାର୍ ଏଠି ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ଅଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ପାଖରେ ତିନିଟା ପରମାଣୁ ଅଛି ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ପରମାଣୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ପରମାଣୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖରେ ଚାରିଟା ପରମାଣୁ ଅଛି ତ ପରମାଣୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କାଲକୁଲେଟ କରିକି ଗୋଟେ ସାରଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା ଯଦି ଲଘୁସାର ପଡିବ ଏଇଭଳିଆ ବାକ୍ସ କରିବ ଠିକ ଅଛି ବାକ୍ସରେ କରିବା ଦେଖ ଆଇରନରେ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲେ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ତିନିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଦିଟା ଅଛି ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ଦିଟା ଅଛି ଏଇଟା ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟା କଣ ସମତୁଲ ହେଇକି ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ଚାରିଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ଫାଇନାଲି ତମେ ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସମତୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦିଟା ମୌଳିକ ସମତୁଲ ହେଇକି ନାହିଁ ତମେ କିଛି ସେଗୁଡା ଦେଖିବ ନାହିଁ ଯଦି ତମକୁ ଦେଖିବ ତମେ ଗୋଟିଏ ବି ମୌଳିକ ଯଦି ସମତୁଲ ହେଇକି ନାହିଁ ତେବେ ଟୋଟାଲ ସମୀକରଣଟା ସମତୁଲ ହେଇକି ନାହିଁ ବା ଭୁଲ ଅଛି ସମୀକରଣଟା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏବେ ଦେଖ ସୋପାନ 3 ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ପ୍ରଥମେ କରିବା କୋଉ ମାନେ ମୌଳିକଟାକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ କାହାର ପରମାଣୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି ମତେ କହିଲେ ଦେଖି କାହାର ଏଠି 1 2 3 2 1 4 ଅଛି ମାନେ ଏଠି କେତେଟା ଚାରି ସବୁଠାରୁ ବଡ ନମ୍ବର
ଚାରି କାହାର ପରମାଣୁ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଓର ଅକ୍ସିଜେନର। ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ ଯାହାର ଅଧିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଥିବ କୁ ଆଗେ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମତେ କୁହ ଇଏ ଚାରି ଅଛି ତେବେ ସହଜ ହବ। ଅନ୍ୟ କଲେ କିଛି ହବନି କିନ୍ତୁ ଯେଟା ବଡ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆଗେ ତମେ କରିବ ତେବେ ସହଜ ହବ ତମକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ତମ ସମତୁଲ। ତେବେ ଯଦି ମୁଁ ୟା ପାଖରେ 4 ଗୁଣନ କରିଦେବି ୟା ପାଖରେ 4 ଗୁଣ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ସେଇ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖରେ ମୁଁ ଯଦି 4 ଗୁଣନ କରିଦେବି ତେବେ ଇଏ 4 ହେଇଗଲା। ଏଗୁଡା ସିନା ଚେଞ୍ଜ ଏଗୁଡା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦରକାର ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ କରି ନେବି ଇଏ 4 ହେଇଗଲା ଇଏ 4 ହେଇଗଲା ବାସ୍। ଏଠି କଣ କରିବି ସୋପାନ 3 ରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା 4 ଗୁଣନ କରିଦେବି ପିଲାମାନେ। କଣ କରିଦେଲେ ଏଇ ଦେଖ H2 ରେ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ H2 ଅଛି ଦେଖ ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ କଣ ଥିଲା H2O ଥିଲା। ଏଟାକୁ ଲେଖେଇଦବା ପିଲେ। ଦେଖ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ କଣ ଥିଲା H2 ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁଣନ କରିବା ଏଇଠି ଆମେ ଗୁଣନ କରିପାରିବାନି ଏଇଠି ଆମେ ଗୁଣନ କରିପାରିବାନି ନା ସେଠି ମଝିରେ ଗୁଣନ କରିପାରିବାନି ଆମେ ବାକ୍ସ ବାହାରେ ଗୁଣନ କରିବା ତ ଏଇ ବାହାରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ କେତେ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ପିଲେ 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ। ଦେଖୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା 4 ଏବେ ମତେ କୁହ ଅକ୍ସିଜେନ 4ଟା ହେଇଗଲା ଏପଟେ ବି 4ଟା ଅଛି ତ ଅକ୍ସିଜେନ ଆମର ସମତୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି 4 ଗୁଣନ କରିକି ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଟା ସମତୁଲ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ କଣ ହେଲା ସମତୁଲ କରିବାକୁ ଆମେ 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଏଟା ଟୋଟାଲଟା 4 ହେଇଗଲା ଏପଟେ ଅଲରେଡି 4 ଅଛି ତ ଅକ୍ସିଜେନଟା ସମତୁଲ ହେଇଗଲା। ଅକ୍ସିଜେନଟା ସମତୁଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯିବା କଣ ସମତୁଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସୋପାନ 4 ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ କଣ କରିଦେଲେ ନା ଏଠି 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ମତେ କୁହ ଏଠି ପିଲାମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଠି କେତେଟା ହେଇଗଲା ପିଲା ଦେଖିଲ ସାର୍ 4 ଏଠି 2 ଥିଲା 4 2 8ଟା ହେଇଗଲା। ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ 8ଟା କରିବାକୁ କଣ କରିବି ଏଠି କେତେ ଅଛି କେତେଟା 2ଟା ଅଛି ତ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏଠି 2ଟା ଅଛି ତ ମୁଁ 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲି ମାନେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲି କଣ ଗୁଣନ କରିଦେଲି 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲି। ଏବେ ମତେ କୁହ ଛୁଆ ଏଠି 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲି ଏଠି 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲି ଖାଲି ଆଇରନ କୁ ଛାଡିଦେଲେ ମୋର ଆଉ ସବୁ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା କି ଅକ୍ସିଜେନ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି ନା ସାର୍ 8ଟା ଅଛି ସରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି ନା ସାର୍ 8ଟା ଅଛି ଏପଟେ କେତେଟା ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ନା ସାର୍ 8ଟା ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି ନା ସାର୍ 4 4ଟା ୟା ପାଖରେ ବି ଗୁଣନ ହବ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖରେ ବି ଗୁଣନ ହବ 4 କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସାର୍ ଅକ୍ସିଜେନ କେତେଟା ଅଛି ନା ସାର୍ 4ଟା ଅଛି ଏପଟେ ଅକ୍ସିଜେନ କେତେଟା ଅଛି ନା ସାର୍ 4ଟା ଅଛି ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଗୁଣ ସମତୁଲ ହେଇଯାଉଛି ବାସ୍ ଆଇରନ ଟା ସମତୁଲ ହଉନାହିଁ। କଣ ଆଇରନ ଟା ସମତୁଲ ହଉନାହିଁ ଆଇରନ ଟା ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଏଠି 3 ଅଛି ତ ଏଠି ଆମେ ଖାଲି 3 ଗୁଣ କରିଦେଲେ ସବୁ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଦେଖ ଟିକେ ହେଇ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ 4 4 ଗୁଣ କରିଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା କେବଳ ଦେଖ ସବୁଠି ସମତୁଲ ହେଇଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟା ସମତୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ ବି ସମତୁଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମତୁଲ ସମତୁଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଇରନ ଟା ଦେଖ ଏଇଠି ଆଇରନ କେତେଟା ଅଛି 3ଟା ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଯଦି ମୁଁ 3 ଗୁଣନ କରିଦେଲି ଏଠି ଦେଖ ସେଇଥିପାଇଁ ଏପଟେ ଅଛି 3ଟା ଅଲରେଡି ଉତ୍ପାଦନ ପଟେ କେତେଟା ଅଛି 3ଟା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3 ଗୁଣନ କରିଦେଲି 3 ଗୁଣନ କରିଦେଲି ଏଠି ମୁଁ 3 ଲେଖିଦେଲି ତ ରଖିଦେଲି ଏଠି ପିଲା 3 ରଖିଦେଲି ଏବେ ମୋର ସବୁ ଗୁଡା ସମତୁଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖ ଏଫି କୁ ସାମ୍ନାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ଆମେ ଏଫିରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଇରନ ଟା ଏପଟେ 3ଟା ଅଛି ଏପଟେ ବି 3ଟା ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟା ଏଠି ପିଲାମାନେ 8ଟା ଅଛି ଏପଟେ ବି 8ଟା ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ପିଲାମାନେ ଏପଟେ 4ଟା ଅଛି ଏପଟେ ବି ପିଲାମାନେ 4ଟା ଅଛି ଫାଇନାଲି ଆମର ସମୀକରଣ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ଆମର ସମୀକରଣ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା ମାନେ ସୋପାନ 6 ରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦବୁ ସମୀକରଣଟା ଆମର ସମତୁଲ ହେଇଗଲା କି ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ପରଖ ନିରଖ ପଦ୍ଧତି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପରଖ ନିରଖ ପଦ୍ଧତି ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ ପରଖ ନିରଖ ପଦ୍ଧତି କୋଉ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ନା ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉଭୟ ପଟରେ ସମାନ କରାଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସୋପାନରେ ସମତୁଲ କରିବା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସମତୁଲ କରିବାର ଏହି ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ଆମେ ପରଖ ନିରଖ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ତାକୁ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ମେଥଡ ବୋଲି କହିଥାଉ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ମେଥଡ ବୋଲି କହିଥାଉ ଓକେ ମାନେ ଟ୍ରାଏଲ କରି ଦେଖିବା ଏଇଠି 2 ଗୁଣନ କରିକି ଦେଖିବା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଏଇ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଏବେ ଆମର ସମୀକରଣଟା ସମତୁଲ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ସରିନି ଆମେ ସେ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଭୌତିକର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ସୂଚେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ସୂଚେଇବା ପାଇଁ 4ଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ସଲିଡ ଅଛି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ଅଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ଅଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ୱସ୍ ଅଛି। ସଲିଡ ମାନେ କଣ କଠିନ ଯଦି ଆଇରନ ଟା କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତେବେ ସଲିଡ ଏସ୍ ଲଗେଇବା ଯଦି କିଛି ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ଲିକ୍ୱିଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ କଡରେ ବ୍ରେକେଟରେ ଏଲ ଲଗେଇବା ଯଦି କିଛି ମୌଳିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତା ସାଇଡରେ ଆମେ ଜି ଲଗେଇବା ଯଦି କିଛି ମୌଳିକ କିଛି କିମ୍ବା କିଛି ଯୌଗିକ ଏ କିମ୍ବା ରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଏ କ୍ୟୁ ଲଗେଇବା ସାର୍ ଏକ୍ୱସ୍ ଆମେ କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ୱସ୍ ବା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ କଣ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ହଉଛି କଣ ନା ଯଦି ପ୍ରତିକାରକ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଜଳ ଭିତରେ ମିଶିକି ଥାନ୍ତି ମନେକର ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ଏମାଉଣ୍ଟ ବାହାରିଲା
ମୋର କିଛି ବି ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ ବାହାରିଲା ସେ ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଟା ସେ ପାଣି ଭିତରେ ମିଶିକି ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ଅକ୍ସିଜେନ ସାଇଡରେ ଲେଖିଦେବି ଏ କ୍ୟୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଛି ହେଲା କିଛି ହଉଛି ହେଲା ତ ଅକ୍ସିଜେନ ଟା ସେ ପାଣି ସହିତ ମିଶିକି ଅଛି ଅଲଗା ନାହିଁ ସେ ପାଣି ସହିତ ଯେହେତୁ ମିଶିକି ଅଛି ତେବେ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଏ କ୍ୟୁ କାରଣ ସେ aqueous କାରଣ ସେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ବା ଜଳ ସହିତ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇକି ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏଇଗୁଡ଼ା କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେଲି ପିଲାମାନେ ଦିଟା ସମୀକରଣର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ବାହାରିଛି ଏଠି ହେଲା ଆମର ଗ୍ୟାସଟା ଏଟା ଲିକ୍ୱିଡଟା ঠিক ଅଛି এটা ଗ୍ୟାସଟା এটা লিকুইডটা এটি aqueous সলিউশনটা এটা ବି aqueous সলিউশনটা এটা লিকুইডটা ঠিক ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ା ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଜଳ ସହିତ କିଏ ତାର ଅକ୍ସିଜେନ ବି ମିଶିକି ଅଛି ଆଉ ଆମର ଏଠି କଣ C6H12O6 ଏଟା କାହା କହିଥାଉ ଆମେ ଆରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ କହିଥାଉ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ବି ମିଶିକି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ aqueous ସଲ୍ୟୁସନ ବୋଲି କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ଆଜିକାର କ୍ଲାସ ଆଜି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି ଏଇଟା ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଦେଲି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ହୋମୱାର୍କ এইগুলা হচ্ছে ପିଲାମାନେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଟା ନେଇଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯିବା ପିଲାମାନେ ଏବେ କାରଣ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ବି ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇ ପାରିବି କି ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ହୋମୱାର୍କ ତମେ କରିକି ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ବାୟୁରେ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ବାଲି କାଗଜରେ ବା କାହିଁକି ତାକୁ ସଫା କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ କାରଣ ଦେଖ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣିବା କେଟି କେଜାଣି କେତେ ଦିନ ହେଇକି ରହିଥିବ ସେ ରହିବା ଫଳରେ ତା ଉପରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡର ସ୍ତର ବସି ଯାଇଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଜାଳିବା ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବା ତାର ଏଇ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ମନ୍ଥର ମାନେ ଧୀରେ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲସେ ଜଳେନି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷିବା ତଥାପି ମୁଁ ଏଠି ଆନ୍ସରଟା ଦେଇଦଉଛି ହେଲା ଦେଖ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ବାୟୁରେ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସଫା କରାଯାଏ କାରଣ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡର ସ୍ତର ତ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ରହିଥାଏ ନା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମାଗ୍ନେସିୟମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ବାୟୁ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥାଏ ମାନେ କଣ ବହୁତ ଧୀରେ ହେଇଯାଇଥାଏ ଜଳିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ବାଲି କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ସଫା କରିଥାଉ ଠିକ ଅଛି ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ବି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ପାଇଁ ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ଲେଖ କଣ ଦେଇଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବି ନା H2 ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ କ୍ଲୋରିନ ଟାକୁ ଲେଖିଦେବି Cl2 ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କଣ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ଲୋରାଇଡ ମାନେ HCl ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି HCl ମତେ କୋଉ ଏଠି ଦିଟା ଅଛି ଏଠି ବି ଦିଟା ଅଛି ତ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇ ଖାଲି ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଏବେ ଦେଖ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ନା ତ ଏଠି ଦୁଇ ଅଛି ଏଠି ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି ଏପଟେ ବି ଛୁଆ ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହେଇଗଲା ଏପଟେ କ୍ଲୋରିନ କେତେ ଅଛି ଦିଟା ଅଛି ଏପଟେ ବି କ୍ଲୋରିନ ଦିଟା ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା ମାନେ ଏଠି କଣ ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ବି ଦୁଇ ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ବି ଦୁଇ ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ ତ ଏଠି ତମେ ଦେଖିଦେଇଥାଉ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମକୁ କହିଦେଲି ଅଲରେଡି ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମକୁ କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଲୁମିନିୟମ ସଲଫେଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବେରିୟମ ସଲଫେଟ ଆଉ ତମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଅ ଯଦି ତମେ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛ ତେବେ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ପଠେଇଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ଯଦି ଅଛ ତମେ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଦେବି ଓକେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଏଇଠୁ ନେଇଯାଉଛି ତମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଦେବି ମତେ ୟାର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ନେବି ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନେବିନି ତ ଯଦି ବି ତମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇନ ତେବେ ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣେଇଦବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲା ପ୍ରଥମରୁ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହଉଛ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ନେବି ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଲରେଡି ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲାନି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଉଥରେ ମାନେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମାନେ ଦି ଥର ଏଇ କ୍ଲାସଟା ଟେକ୍ ମାନେ କରିସାରିଲେଣି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦବ ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଗୋପାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲ ପଢିବାକୁ ତ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ ବାସ୍ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଲଞ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ର ଆଜି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ସାଇନ୍ସ ର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଯିବା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି କଣ ପିଲାମାନେ ଉଦୟ ଯୋଉମାନେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ କଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ର ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କୋର୍ସ ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ଯିବା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ କୋର୍ସ ଆମେ ସେଠି ପୁରା ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ଯିବା ଟୋଟାଲ ବଢିଆ ବଢିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଯିବ ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକୁ ନୂଆ ଅଛ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖ କାରଣ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଳିବାକୁ ଯିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କର ତମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭିଡିଓଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦେଖ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦେଖିବା ସହିତ କଣ କର ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କର କାରଣ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରି କ୍ଲାସେସ ଗୁଡା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ନା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି କଣ ତମେ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସର୍କଲ ଭିତରେ ଏଇ ଭିଡିଓଟାକୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ଲିଜ ଆମର ସେୟାର କର ଠିକ ଅଛି
ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ କରିସାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ଯିବା। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ତିନିଟା କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ସାରିଦେବା ବୋଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସଟା ଦେଖିନ, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ କ୍ଲାସଟା ଦେଖିନ, ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ତମେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଟା ଆଗେ ଦେଖ, ତାପରେ ଯାଇକି ପାର୍ଟ ଟୁ ଟାକୁ ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପାର୍ଟ ଟୁ କରିବାଟା କଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେତେ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା। ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ନବା। ଠିକ ଅଛି, କୋଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ବିକର ନବା ପିଲାମାନେ, ଖାଲି ବିକର ନବା। ଖାଲି ବିକର ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ କିଛି ପାଣି ଦବା। ଏଠି ଯେମିତି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଦେଖାଇଛି, ସେଠି କିଛି କିଛି କଣ ନେଲେ, ପାଣି ନେଲେ, ଜଳ ନେଲେ। ଜଳ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ର ସଂକେତ କଣ ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ CaO। ୟାକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ କୁ ଆଉ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା କଲିଚୂନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ କୁ ଆମେ କଲିଚୂନ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କିଛି ବିକର ଗୋଟେ ନେଲେ, ବିକରରେ କିଛି ପାଣି ନେବା। ପାଣି ନେବା ସହିତ ସହିତ ଆମେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ କୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇ ଭିତରକୁ ପକେଇବା। କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ କୁ ଏଇ ଭିତରକୁ ପକେଇବା। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ବି ବୁଦା ବୁଦା ଥିବ, ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବା ନା ଜଳ ସହିତ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସେ ମିଶିଯିବ। ମିଶିଯିବ, ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ତମେ କଣ କରିବ, ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ହାତକୁ ଏଇ ବିକରର ବାହାର ପଟକୁ ଟଚ୍ କରିବ, ଟିକେ ବିକରଟାକୁ ଟିକେ ଫିଲ୍ କରିବ, ଧରିକି ଫିଲ୍ କରିବ କେମିତିକା ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବ ତମ ହାତ କଣ ଲାଗିବ କହିଲେ ଦେଖିବା, ଗରମ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ। କଣ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ ଗରମ ଲାଗିବ। ଏଠୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ, ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା ଜଳ ସହିତ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା। କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା ପୁରା ଦେଖ ତା ସହିତ ମିଶିଗଲା। ଜଳ ସହିତ ମିଶିକି କଣ ତିଆରି କରିଦେଲା, ନା ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ। ଯେହେତୁ ୟା ଭିତରେ ଜଳ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭଲସେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଯେହେତୁ ୟା ଭିତରେ ଜଳ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା ଜଳ ସହିତ ମିଶିଲେ ସେ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ବି ଜାଣିନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଶୁଣ, ଯଦି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା, ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଟା ଗୋଟେ ଧାତୁ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ମାନେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ, ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା, କଣ ତିଆରି କରିବ, ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ତିଆରି କରିବ। ଯେଟାକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ, ନା ସବିତ ଚୂନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ତାର ସଂକେତ କଣ ପିଲାମାନେ, CaOH ର ହୋଲ୍ ଟୁ। CaOH ର ହୋଲ୍ ଟୁ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସେଇଟା ସେ କହିଛି, ଦେଖ ଭଲସେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଜଳ ସହ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାପ ନିର୍ଗତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାତଟା ଟଚ୍ କରିକି ଦେଖିଲେ, ବିକରଟା ଆମକୁ କଣ ଲାଗିଲା, ନା ଗରମ ଲାଗିଲା। ମାନେ କଣ, ତା ଭିତରୁ କିଛି ହିଟ୍ ବାହାରୁଛି, ବା ତା ଭିତରୁ କିଛି ତାପ ବାହାରୁଛି। ତ ସେଟା ଆମେ କହିପାରିବା ନା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେ ତାପ ନିର୍ଗତ କଲା। କଣ କଲା ପିଲାମାନେ, ନା ସେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେ ତାପ ନିର୍ଗତ କଲା। ଆଉ ସେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ସେ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ ସବିତ ଚୂନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କଣ ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ ସବିତ ଚୂନ। ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ AQ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ AQ ମାନେ କଣ, ନା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଥିବ। ସେଟା ଯୋଉଟା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଥିବ ତା ସାଇଡରେ ଆମେ AQ ରଖିଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଟା ପୁରା ଏଠି ଦେଖ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଜଳ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି। ତେଣୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ସାଇଡରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ AQ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା? ସେ କଣ କହିଲା, ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସହିତ ମିଶିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ, ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା। ବା ତାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହିପାରିବା, କଲି ଚୂନ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ନା ସାର୍ ସବିତ ଚୂନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା କହିଛି କଣ, ନା ଏଥିରେ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଚ୍ଛା, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଇ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଉ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଲେ, ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ରାସାୟନିକ ବା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝ, ମୋ କଥାଟାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମାନେ କଣ, ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହଉଛି। ସଂଶ୍ଳେଷିତ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ, ମିଶି ଯାଉଛି। ସିଏ କଣ ହେଉଛି, କମ୍ବିନେସନ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ମିଶି ଯାଉଛି, ସବୁ ଗୁଡା ମିଶେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା କି, ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ CaO, ଏଇଟା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଥିଲା ଅଲଗା, ନା ସାର୍ ଜଳ ଗୋଟେ ଥିଲା। କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଆଉ ଜଳ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲେ। ସେମାନେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ, ନା ଦିଟା ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବା। ବା ଦିଟା କିମ୍ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ମିଶିକି, ବା ଦୁଇଟା କିମ୍ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶିକି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଯଦି ୟା ସହିତ କୌଣସି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ
কিংবা অক্ସିଜେন ଗ୍ୟାସ୍ କି କିଛି ବି ଗ୍ୟାସ୍ ଯଦି ବାହାରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଉତ୍ପାଦ ସାଇଟର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେବେ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଦେଇପାରିବା ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କାରଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଆମର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ CaO যেটা କଲି ଚୂନ ଜଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନା ସବିତ ଚୂନ ବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ ଯେଟାକୁ ଆମେ ସଂକେତ ଭାବରେ କିପରି ଲେଖିଥାଉ ନା CaOH ର ହୋଲ୍ ଟୁ CaOH ର ହୋଲ୍ ଟୁ। ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏଠି ତୁମେ ହେଡିଂରେ ବି ଲେଖିପାରିବ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ସଂଯୁକ୍ତ ମାନେ ଯୋଗ ମାନେ ମିଶିକି ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବା ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏଇଠି ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମତଃ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା କଲି ଚୂନର ସଂକେତ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ CaO। କଲି ଚୂନର ସଂକେତ ହଉଛି CaO। ସବିତ ଚୂନର ସଂକେତ CaOH ର ହୋଲ୍ ଟୁ। ସବିତ ଚୂନର ସଂକେତ ହଉଛି CaOH ର ହୋଲ୍ ଟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କଣ ନା ମାର୍ବଲ। ମାର୍ବଲଟାକୁ ଆମେ ଚୂନ ପଥର ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାର୍ବଲଟାକୁ ଆମେ ଚୂନ ପଥର ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଟାକୁ ଆମେ CaCO3 ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ଚକ୍ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା, ଚୂନ ପଥର ବୋଲି ବି କହିପାରିବା, ମାର୍ବଲ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଟା CaO ଟା ହଉଛି କଲି ଚୂନ, CaOH ର ହୋଲ୍ ଟା ହଉଛି କଣ ନା ସାର୍ ସବିତ ଚୂନ, CaCO3 ଟା ହଉଛି କଣ ମାର୍ବଲ। ଏଇ ତିନିଟା ଭଲସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ। ଓକେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାର ବାର MCQ ରୁ ପକାଏ ଅପସନ ଦେଇଦେଇଥିବ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା କଲି ଚୂନର ସଂକେତ ଆରାମସେ କରିବ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ମାର୍ବଲର ସଂକେତ ଆରାମସେ କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ସେ କଣ କହିଲା ନା ଆମର ସବିତ ଚୂନଟା ଆମେ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଦେଖି କହିଲ? ଆମେ କାନ୍ଥ ଧଉଳେଇବା ବା କାନ୍ଥକୁ ରଙ୍ଗ ଦବା ବା ଚୂନ ଦବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିଥିବ ତାଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥକୁ କଣ ସବିତ ଚୂନ ଦ୍ଵାରା କଣ ନା ତାକୁ କଲର ଦିଆଯାଏ ବା ତାକୁ ଚୂନ ଦିଆଯାଏ, କାନ୍ଥ ଧଳା କରାଯାଏ, ଧଉଳା ଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ? ସେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସବିତ ଚୂନଟାକୁ CaOH ର ହୋଲ୍ ଟୁ ବାର ବାର ଆମେ କହିବା ଯାହାକି ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି? ସବିତ ଚୂନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାନ୍ଥରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ଲଗେଇବା ସେ ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଧଳା ହୁଏ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇବ ଦେଖିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବ ତମକୁ ଲାଗିବ କିଛି ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ପାଣିଟା କିଠି ଘଷି ଦେଲା ଲାଗୁଛି, ମାନେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ନର୍ମାଲି ଆମେ କାନ୍ଥ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ମାରିବା ଦ୍ଵାରା ଧର ନାଲି ରଙ୍ଗଟା ମାରୁଛେ ତ କାନ୍ଥଟା ନାଲି ହେଇଯିବା ଦରକାର। ହଁ କି ନା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବିତ ଚୂନର ପାଣିଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାରିବା କାନ୍ଥ ଉପରେ ସେ କାନ୍ଥଟା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହିଁ ହବନି, ଧଳା ହେଇଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହିଁ ହବନି। ସେ ଚେଞ୍ଜ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା 2-3 ଦିନ ପରେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ଯେତେବେଳେ CaOH ର ହୋଲ୍ ଟୁ ମାନେ ସବିତ ଚୂନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା କଣ ଅଛି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କଣ ଅଛି କାର୍ବନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସେ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନା CaCO3 ବା ଚୂନ ପଥରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଚୂନ ପଥରଟା କଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ପୁରା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ 2 ଦିନ ପରେ କାନ୍ଥଟା ପୁରାପୁରି ଆମର ଧଳା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କାରଣ କେତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବିତ ଚୂନଟାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଉ ସିଏ ଧଳା ନୁହଁ, ସିଏ କାହା ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ନା ସାର୍ ସିଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ସିଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କଣ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ପିଲେ ନା ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ ଯେଟାକୁ ଆମେ ଚୂନ ପଥର ବୋଲି କହିଥାଉ ତା ସହିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ତା ସହିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ଯୋଉଟା କି ଲିକ୍ୱିଡ ଷ୍ଟେଟ ରହିବ ମାନେ ପାଣିଟା ପୁରା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ସେଇଟା ଚୂନ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ମାର୍ବଲର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ହଉଛି CaCO3। ଏଇଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି? ବାସ୍ ଆମେ କିଛି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କିଛି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲା। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ କଣ ପିଲାମାନେ ନା CaO। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ କଣ ନା CaO ପ୍ଲସ H2 ଯେତେବେଳେ କଲି ଚୂନଟା ଜଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ସେତେବେଳେ ସବିତ ଚୂନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଣ ପିଲାମାନେ ନା କୋଇଲାର ଦହନ। କୋଇଲାର ଦହନ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ କୋଇଲା ଖୋଳାଳି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଖୋଳନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଲଗେଇକି ଥାନ୍ତି। କାରଣ କଣ ସେଠି ଅକ୍ସିଜେନ ସର୍ଟେଜ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ଅକ୍ସିଜେନ ସର୍ଟେଜ ହେଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖ କୋଇଲାଟାକୁ ଖୋଳିବାକୁ ଯିବା ସେଠି କାର୍ବନ ବହୁତ ଗୁଡା ଥାଏ। କାର୍ବନ ଥାଏ ଆମେ ଏପଟୁ ଦେଖ ଖୋଳି 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 ଗଲେ ବାହାରେ କଣ ଥିବ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାର୍ବନଟା
କଣ କରିବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ତେବେ ସେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯେଟା କି ଆମ ମାନେ ଦେହ ପ୍ରତି ଠିକ ନୁହଁ। ଆମେ ନେଇପାରିବା କି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରି କଣ ଆମେ ସବୁ ମାସ୍କ ଲଗେଇକି ସବୁ ଦେଖିବ ଯୋଉମାନେ ଖୋଳାଖୋଳି କରନ୍ତି ମାନେ କୋଇଲା ଖଳାର ମାନେ ଖନନରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ମାସ୍କ ଫାକ୍ସ ସବୁ ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ସଂଶ୍ଳେଷଣର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଉ ଜଳର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ବି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିପାରିବା। ଯଦି 3 ମାରିକା ପଡିବ ତମର କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 2 ମାରିକା କିମ୍ବା 3 ମାରିକା ଆଗେ ଲେଖିବ କଣ ନା ଆଗେ ଲେଖିବ ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟରେ ରଖିବ କଣ ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ପ୍ରତିକାର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବା ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବାର ବାର କହୁଛି ଏଇଟା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ନୁହଁ, କାରଣ ଏଇଠି ଦେଖ ଦିଟା ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଜଳଟା ଏଇଠି ତିଆରି ହେଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଏଟା ଗୋଟେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଉତ୍ପାଦ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ବା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଜଳ ଉତ୍ପାଦନ ମାନେ ଜଳ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଦିଟା ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ସେତିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଉଦାହରଣରେ ତମେ ଏଇଟା ଲେଖିଦବ କଲିଚୂନଟା। ଫାଷ୍ଟ ଉଦାହରଣରେ ତ କଲିଚୂନ ସବିତ ଚୂନ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲେଖିଦବ। ସେକେଣ୍ଡ ଉଦାହରଣରେ ଲେଖିବ କଣ କୋଇଲାର ଦହନ ଆଉ ଜଳର ସୃଷ୍ଟି। ଏଇରକ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବ ଯେମିତିକା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବ କୋଇଲାର ଦହନ ଆଉ ଜଳର ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ଆରାମସେ ଦୁଇ ମାର୍କ ଥିବ ଯଦି ଫୁଲ 2 ରୁ 2 ମିଳିବ, ଆଉ ଯଦି 3 ମାର୍କ ଥିବ ପୁରା ଫୁଲ 3 ରୁ 3 ମିଳିବ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ମାନେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି କଣ ସେଇ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପଢିକି ଯାଇଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସହଜ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପାଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାପ ନିର୍ଗତ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦେଖ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଇପଟେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ରଖିଥାଉ ଆଉ ସେଇଟା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିକି କିଛି ଉତ୍ପାଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ କହିଥାଉ ନା ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇପଟଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ସିଏ କଣ କହୁଛି ଯଦି ଯଦି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦ ବାହାରୁଛି ତା ସହିତ ସହିତ କିଛି ତାପ ବାହାରିବ। କଣ ବାହାରିବ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ତାପ ବାହାରିବ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପଢିଥିଲେ ଏଇଟା, ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଏଇଟା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହବା ସହିତ ସହିତ ଦେଖ ତାପ ଆମକୁ ଏଇଠି ଫିଲ୍ ହେଇଛି, ଆମ ହାତକୁ କଣ ଲାଗିଲା ଗରମ ଲାଗିଲା। ତ ଏଇଠି କଣ ନା ଉତ୍ପାଦ ବାହାରୁଛି, ଉତ୍ପାଦ ବାହାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ କିଛି ତାପ ଫିଲ୍ ହଉଛି ବା ଆମକୁ କିଛି ଗରମ ଅନୁଭବ ହଉଛି। ତ ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଥାଉ। ଯେହେତୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ବା ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ହେଲା, ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ବା ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଦହନ। CH4 ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗ୍ୟାସ, ସେତେବେଳେ କଣ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହବ ଆଉ ଜଳର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତ CH4 + 2H2O ସୃଷ୍ଟି କରିବ CO2 + 2H2O। ଏଟା ପୁରା କଣ ନା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଗଲା ଉଦାହରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ କଣ କହିଲା ନା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ, ପରିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖାଦ୍ୟ ସରଳ ସରଳ ହୁଏ। ଆଉ କଣ ସେ କହିଛି ନା ଉଦାହରଣ ଭାତ ଆଳୁ ରୁଟିରେ ଶ୍ଵେତସାର ରହିଛି। ଏଗୁଡା ଆମେ ସବୁ ପଢିବା କୋଉଥିରେ ନା ସାର୍ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ। ଠିକ ଅଛି, ତାର ପରିପାକ କ୍ରିୟା ଯୋଗୁ ଏହି ଶ୍ଵେତସାର ଗ୍ଲୁକୋଜ C6H12O6 ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମ ଶରୀରରେ କୋଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଟା ମଧ୍ୟ କଣ ନା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ। ତାପ ଏଇଠି ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦବ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପଡିଯାଏ ପିଲାମାନେ 2 ମାରିକା 3 ମାରିକା ପକେଇ ଦିଏ। ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ବା ତାପ ଉତ୍ପାଦକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ବାସ୍ ଆରାମସେ 2-3ଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କଲିଚୂନର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ, ତାପରେ ଏଠି ଆମର କଣ ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ହବନି, ଗପ ଲେଖିବନି, ଏଟା ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା, ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟ ନୁହଁ, ଗପ ଲେଖିବ। ତ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ହବନି, ତାକୁ ଆମକୁ କଣ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡା ପିଲାମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡାକୁ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ କର। ବାର ତମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡାକୁ ତମେ ଆରାମସେ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କଣ ନା ଇକ୍ୱେସନ ପଢିବାକୁ ଯିବା।
ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ଫେରସ ସଲଫେଟ ନବା ପିଲାମାନେ। ଫେରସ ସଲଫେଟ କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରମ କରିବା, ଏଇଠି ଦେଖ ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲା କଣ କରିছে ନା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ଫୋଟକ ନଳି ନେଇଛି ପିଲାମାନେ। ସେ ନଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ କଣ ପକେଇଛି ନା ସାର୍ ଫେରସ ସଲଫେଟ ନେଇଯାଇଛି। ଫେରସ ସଲଫେଟ ର ସଂକେତ କଣ ପିଲାମାନେ ନା FeSO4, FeSO4 ଫେରସ ସଲଫେଟ। ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଫେରସ ସଲଫେଟ। ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରସ ସଲଫେଟ ନଉଛେ, ଫେରସ ସଲଫେଟ ଏଟା ମାସ୍କ ଲଗେଇ କରିବା କଥା ହେଲା, ମାସ୍କ ଲଗେଇ କରିବ ଓକେ। ଫେରସ ସଲଫେଟ ନେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ହିଟ୍ ଦଉଛେ, ତାପ ଦେଲେ, ତାପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହବ ନା ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ ଦିଟା ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ମାନେ ଦିଟା ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦ ହବ ଏଠି, ଦିଟା ଗ୍ୟାସ ବାହାରିବ ଏଠି। ମୋ କଥା ଭଲସେ ଶୁଣ। ଆମେ କଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ସାର୍ ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଖାଲି ପଢିଦେଲେ ହବନି, ବୁଝ ଭଲସେ। ଆମେ ଦେଇଥିଲେ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଲେ ସେ ହେଲା ଫେରସ ସଲଫେଟ, ଯେଟାକୁ ଆମେ ସଂକେତରେ କଣ କହିଥିଲେ FeSO4। FeSO4 ଫେରସ ସଲଫେଟ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ତାପ ଦେଲେ, ତାପ ମାନେ କଣ ଗରମ କଲେ, ତାପ ଦବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଗରମ କରିବା, ତାକୁ ହିଟ୍ ଦବା। ତାପ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ସେ କଣ ହେଲା ନା ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ସହିତ ସହିତ କଣ ନା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ, ଡାଇ ମାନେ ଦୁଇ, ଏଠି ଦେଖ ଅକ୍ସାଇଡ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖରେ ଦୁଇ ଲାଗିଛି ମାନେ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କହିଲି ମୁଁ ଏଟାକୁ। ଆଉ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖରେ ତିନି ଲାଗିଛି ମାନେ ଏଟା ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଯେମିତି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ CO2, CO2 ଆମେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ଖାଲି CO ଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ମାନେ ମନୋ, ତାକୁ ଆମେ ମନୋ ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ। ଯଦି ଦୁଇ ଥିବ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ସେଇପରି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏବଂ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ ଦିଟା ଗ୍ୟାସ ତା ଭିତରେ ବାହାରିବ, ଦିଟା ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ ସବୁ ବାହାରିବ ତା ଭିତରୁ। ସେଇଟା ସେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରସ ସଲଫେଟ କୁ ନବା ଗରମ କରିବା, ସେତେବେଳେ ତିନିଟା ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ। ଏଠି କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଭଲସେ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବିଲକୁଲ ଉଲ୍ଟା। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ କହୁଥିଲା? କହିଲା ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ବହୁତ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଯେତେ ଗୁଡା ଥାଉ ତମର ପ୍ରତିକାରକ, ସେ କିନ୍ତୁ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହଉଥିବା ଦରକାର। ସେ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହଉଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ବିଘଟନ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବ। କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ଭାଙ୍ଗିବ। ସେଇଟା ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲା କଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବିଲକୁଲ ଉଲ୍ଟା। କଣ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଏଠି ତିନିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲେ, ଏହା ଏକ ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା, ଆଉ ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତା ଉଲ୍ଟା। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ କହୁଥିଲା ନା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ବା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ଆମେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ କହିଲା ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଭାଙ୍ଗିକି ଯଦି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। କାରଣ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ହଉଛି, ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସିଏ ଭାଙ୍ଗିକି ତିନିଟାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ବା ଭାଙ୍ଗିକି ଚାରିଟାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି? ତ ଏଇଟାକୁ ସେ କହିଛି, ଦେଖେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରତିକାରକ ବିଘଟିତ ହୋଇ କିଛି ସରଳତର ଉତ୍ପାଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ହୋ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖ, ମୁଁ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରି ତମକୁ ଦଉଛି। ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ, ଟିକେ ରହିଯାଅ, ଏଇଟା ପୁରା ଉଡିଗଲା। ଓକେ, ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ନା କଣ ନା ଫେରସ ସଲଫେଟ ର କେତୋଟି ଜଳ ଅଣୁ ଅଛି? ନା ସେ ଫେରସ ସଲଫେଟ ର 7ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫେରସ ସ୍ଫଟିକରେ 7ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ଏହା ଜଳ ହରାଇ ସ୍ଫଟିକ ଗୁଡିକ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ନା ୟାର ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାପ ଦେଲେ ସେ ରଙ୍ଗ ବଦଳେ। ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ 7ଟା କଣ ଜଳ ଅଣୁ ଥିଲା, ସେ ଜଳ ଅଣୁ ଗୁଡା ହରାଇ ବସିବ। ପିଲାମାନେ ମତେ କହିଲେ ଦେଖିବା, ସାଧାରଣ ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଗରମ କରିବା, ସେ ପାଣିଟା ଉଡିଯିବ ନା? ସେଇଭଳିଆ ୟା ପାଖରେ 7ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥିଲା, ଫେରସ ସଲଫେଟ ପାଖରେ 7ଟି ଜଳ ଅଣୁ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ତାପ ଦେଲେ, ସେ କଣ କଲା ନା ତାର ସ୍ଫଟିକ ଜଳ ଅଣୁ ଗୁଡାକୁ ହରାଇ ବସିଲା। ହରାଇ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସ୍ଫଟିକର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ସ୍ଫଟିକର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ। ଏଇଟା ଦେଖ, ତାପରେ ଏହା ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ, ଏଇଟା
ଆଉ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ କୁ ବିଘଟିତ ହେଇଯିବ। ତ SO2 ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଏକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ଏଇଠି ଦେଖ ଜି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଦିଟା ଗ୍ୟାସ ହଉଥିଲା ବେଳେ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅ। ଦେଖ ସେଇ କଲି ଚୂନକୁ ସେଇ ଚୂନ ପଥରକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଦେଖ ସେ କହିଛି କଣ ନା CaCO3 ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କଣ ସେଇ ତାପ ଦବା। ଆରେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଚୂନ ପଥରଟାକୁ ଧରିକି ବସିବି କହିବି ତୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଜଲ୍ଦି ବିଘଟନ ହେଇଯା, ଜଲ୍ଦି ବିଘଟନ ହେଇଯା, ସେ ହବ କି ପିଲେ? ହବନି। ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତାପ ଦବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ। କଣ ଦବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ? ତାପ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ତାପ ଦଉଛେ ତେବେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ନା କଲି ଚୂନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ପିଲେ। କଲି ଚୂନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଆଉ ସାର୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିବ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଉଦାହରଣ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର କଣ ପିଲାମାନେ? ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଣ ନା ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ। ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ ସଂକେତ କଣ ପିଲେ? ସାର୍ PbNO3 ଏଇଟା ହଉଛି ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ ସଂକେତ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ କୁ କଣ କରିବା? ସେଟା ଗୋଟେ ସଲିଡ ଟା, ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ ଟା ଗୋଟେ ସଲିଡ କଠିନ ବସ୍ତୁଟା ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ କୁ ତାପ ଦବା ଏଇଭଳିଆ ଯେ ଭଳିଆ କରିଛେ, ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ କୁ ଯଦି ଆମେ ତାପ ଦବା ସେ ଲେଡ ଅକ୍ସାଇଡ ରେ ପରିଣତ ହବ। ଆଉ କଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏଟା ବି କଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ହେଇକି ତିନିଟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ହେଇକି ଦିଟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟାକୁ କଣ କହିଦେଇ ପାରିବା ନା ସାର୍ ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କଣ ପିଲାମାନେ? ସାର୍ ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତମକୁ ତିନିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଫେରସ ସଲଫେଟ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ନା 7ଟି ଜଳ ଅଣୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କାହାର ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ଚୂନ ପଥରର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଥାର୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କାହାର ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ 3 ମାରିକା 2 ମାରିକା ଯାହା ବି ପଡୁ 5 ମାରିକା ତମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡା ଗୋଟେ କିଆ 5 ମାରିକା ପଡେ ନାହିଁ। ଗୋଟିକିଆ ପିଲାମାନେ 5 ମାରିକା ପଡେ ନାହିଁ। ଯଦି 5 ମାରିକା ପଡେ କିନ୍ତୁ ସିଓର ପଡିବ କେମିତିଆ ପଡିବ କହିଲ? ସେ କହିବ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ବାସ୍ 5 ମାରିକା ହେଇଗଲା। ଯଦି ଗୋଟିକିଆ ପଡିବ ତେବେ 2 ମାରିକା 3 ମାରିକା ଭିତରେ ପଡିବ। ଯଦି ଦିଟା ମିଶେଇ ଦବ ତେବେ ସେ 5 ମାରିକା ପକେଇଦବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଏଇଥର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖି ରଖ। ଆଜିକା କ୍ଲାସ ରୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍କୁସା ନିହାତି ପଡିବ। ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଉ FA1 FA2 ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ରେ ତମର ଏଇ ବିଷୟଟା ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିହାତି ପଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିହାତି ସିଓର ସଟ୍ ଗୋଟେ ପଡିଥିବ। 100% ଗୋପାଳ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି 100% ଲେଖି ରଖିଥାଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ। କାରଣ ଏଗୁଡା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ହଉ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉଠି ପଢଉଛି ପିଲେ ସେଇଟା ଯଦି ସେଇ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡା ଯଦି ତମକୁ ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ମତେ ଜଣେଇଦବ, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି। ଓକେ, ଏଠି କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା କ୍ୟାଥୋଡ ଆନୋଡ ଅଲରେଡି ଆମେ ପଢିକି ଆସିଛେ। କ୍ୟାଥୋଡ ଆନୋଡ ପଜିଟିଭ ଆମର H ପ୍ଲସ ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ପଢିକି ଆସିଛେ। ତ ଏଗୁଡା ବିଶେଷ କିଛି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ ନାହିଁ, ବାରବାର ଲେଖିଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖ। ଆହୁରି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ କଣ ଏଠି ଯେତେଟା ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଢିଲେ, ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ଆମର କଣ ନା ଚୂନ ପଥରରେ ତାପ ଦେବାର ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଘଟିତ ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟ ତାପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଘଟନ ହେଲା। ଉପରେ ବି ଏଠି ଦେଖ ତାପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଘଟନ ହେଲା। କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏମିତିକା କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯୌଗିକ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଯଦି ଆମେ ରଖିଦବା ସେମାନେ ବିଘଟନ ହେଇଯିବେ। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ବାର ବାର କହୁଛି ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଣ ପକେଇବ କଣ କହିଲେ ଦେଖିବା? ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ କିଏ ବିଘଟନ ହୁଅନ୍ତି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ କୋଉମାନେ ବିଘଟନ ହୁଅନ୍ତି? ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାନେ ଅପସନ ରେ ପାଇବ ସେଇଟା ଠିକ ହବ। ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ପାଇବ ତେବେ ଦେଖିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରୁ ଦିଟା ଯାକ ହୋଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ AgCl ଟାକୁ ଆମେ ସିଲଭର ବୋଲି କହିଥାଉ, Cl ଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲୋରାଇଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି AgBr, ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କରୁ ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଉ ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇ ଦିଟା କଣ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ରହିଲେ ସେ କଣ କରିବେ ବିଘଟନ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଖାଲି ଏମିତିଆ ଦେଖ ଯେମିତି କେମିତିଆ ଦେଇଛି ଚୀନା ଥାଳିଆରେ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ କୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିଦବା କିମ୍ବା ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ କୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିଦବା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ତା ଉପରେ ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହବ ବିଘଟନ ହେଇକି ସିଲଭର ଆଉ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ ରେ ଭାଗ ହେଇଯିବେ। ସିଲଭର ଗୋଟେ ପଟକୁ ଚାଲିଯିବ, କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ ଉଡିଯିବ ଉପରକୁ। ଠିକ ଅଛି ନା? ସେଇଭଳିଆ AgBr ସେଇଭଳିଆ କଣ ହବ ବ୍ରୋମିନ ଗ୍ୟାସ ଉଡିଯିବ ଉପରକୁ ଆଉ ସିଲଭର ଟା ରହିଯିବ।
ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ସେ କଣ କହିବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ କେଉଁମାନେ ବିଘଟନ ହୁଅନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ କେଉଁ ଯୌଗିକଟା ବିଘଟନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହିଦଉଛି, ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିଦବ, ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା ନା ଉପରେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଗୁଡିକୁ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କୋଉଟାକୁ, ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଇକ୍ୱେସନକୁ। ଏଇ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ ବା ଦିଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା କଳା ଧଳା ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ପିଲାମାନେ, ବା ତାକୁ ଆମେ କଳା ଧଳା ଫଟୋ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି ନା, ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ତମର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖିଥାଉ ନା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ ହଉଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦରକାର ହଉଛି ହେଲା, ତାପ ଶୋଷିତ ହଉଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ତାପ ଶୋଷୀ ତାପଗ୍ରାହୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ, ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ବା ତାପ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ ହଉଛି ବା ତାପ ଶୋଷିତ ହଉଛି, ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବା ସିଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ତାପ ଦରକାର ହଉଛି, ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ତାପ ଶୋଷୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ତାପଗ୍ରାହୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତମେ ଭଲସେ ବୁଝି ପାରିଥିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, ଚାଲ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ, ଆଉ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅଲରେ ସେଟ୍ କରିଦବ, କାରଣ ତମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ କରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପଢିବା, ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା ନା ସେ କଣ କହିଲା ଗୋଟେ କପର ସଲଫେଟ ଗୋଟେ ଦ୍ରବଣ ଏରକ ବିକର ନେଇଯିବା, କପର ସଲଫେଟର ଦ୍ରବଣ ଉପରେ ପଡିବା। କପର ସଲଫେଟକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ କଣ କହିଥାଉ ନା CuSO4। କପର ସଲଫେଟ ସେଠି ରଖିଦବା। କପର ସଲଫେଟ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପକେଇଦବା। ଲୁହା କଣ୍ଟା ମାନେ ଜାଣିଛ ନା, କଣ୍ଟା ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଯୋଉ କାନ୍ଥରେ ଯୋଉ ଲଗାଯାଏ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ସେଠି ଡିପ୍ କରିଦବା। ଡିପ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହବ କହିଲେ ଦେଖିବା, ସେ ସେଇ ଯୋଉ ଜଳଟା କଣ ହେଇଯିବ ନା କପରଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ସେଇଠୁ କପର ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯାହା ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ୱାସ ବା ସେ ଯୋଉ ପାଣିଆ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣଟା ରହିବ, ସେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣଟା କଣ ନା ଫେରସ ସଲଫେଟ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣଟା ହେଇଯିବ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଫେରସ ସଲଫେଟ। এইটা হচ্ছে তার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া। যেତେବେଳେ ଫେରସ ସଲଫେଟରେ ଆଇରନକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଫେରସ ସଲଫେଟ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ କପର ସଲଫେଟରେ ଆଇରନକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନା ଫେରସ ସଲଫେଟ। ସେତେବେଳେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଛୁଆ, ସାର୍ ଫେରସ ସଲଫେଟ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ତା ସହିତ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନା କପର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଫେରସ ସଲଫେଟ ସୃଷ୍ଟି ହବ ପିଲାମାନେ, ତା ସହିତ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସେ କପର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏଇଠି ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଟିକେ ଯଦି ମନ ଖୋଲିକି ଟିକେ ଏଠି ଦେଖିବ, ତମେ କଣ ଦେଖିବ କହିଲେ ଦେଖି, ଏଠି ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖ ନା, ଏଠି କଣ କପର ପାଖରେ ଦେଖ, ଏଠି ଟିକେ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ଭଲସେ ବୁଝିଗଲ ନା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଏଇ ବିସ୍ଥାପନ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ଆରାମସେ ପାଣି କରିଦବ। ଦେଖ କପର ସଲଫେଟ ପାଖରେ ଦେଖ କଣ ଲାଗିକି ଥିଲା, ସାର୍ SO4 ବା ସଲଫେଟ ଲାଗିକି ଥିଲା। କଣ ଲାଗିଥିଲା ନା ସାର୍ ସଲଫେଟ ଲାଗିକି ଥିଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ এই ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସରିଗଲା ପରେ କାହା ପାଖରେ କପର ସଲଫେଟ ଟା ଲାଗିଛି, କାହା ପାଖରେ କପର ସଲଫେଟ ଲାଗିଛି ନା ସାର୍ ଆଇରନ୍ ପାଖରେ ଥିଲା। କାହା ପାଖରେ କପର ପାଖରେ ଲାଗିଲା, କାହା ପାଖରେ ଆଇରନ୍ ପାଖରେ। ତେବେ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା। କିଏ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା ନା ସାର୍ କପର ସଲଫେଟ ଟା ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା। କିଏ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା ଛୁଆ ନା ସାର୍ ସଲଫେଟ ଟା ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା। କାହାକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା ନା ସାର୍ କପର ପାଖରୁ ଛାଡିକି ନା କାହା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ନା ସାର୍ ଆଇରନ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ତ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା, ବିସ୍ଥାପନ ମାନେ ଡିସପ୍ଲେସ ହେଇଗଲା, ମାନେ ପଳେଇଲା। କଣ ହେଇଗଲା ପଳାଇଲା। ମୋ କଥା ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ, ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେଖ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଭଲସେ ଦେଖ। ସେ କଣ କହିଲା ନା ଏଇ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ କଣ ହେଇଛି ନା କପର ସଲଫେଟଟା ସଲଫେଟଟା କପର ପାଖରୁ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇକି କାହା ପାଖକୁ ଆଇରନ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ଦେଖ କପରକୁ ଏକଲା ଛାଡିଦେଲା। ଏଠି ଆଇରନ୍ ଏକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦ ସାଇଡର ଆଇରନ୍ କାହାକୁ ନେଇଗଲା କପର ସଲଫେଟକୁ ନେଇଗଲା, କପରକୁ ଏକା ଛାଡିଦେଲା, ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲା କପରକୁ। ମୋ କଥା ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ, এইଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଥାଉ। ନୋଟ କର, ସମସ୍ତେ ନୋଟ କର, ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହିଥାଉ ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରିଥାଏ। ଦେଖ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ଏଠି ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରେ। ଏଇ ଯୌଗିକର ମୌଳିକକୁ କାହା ମୌଳିକକୁ ନା ସାର୍ ଆଇରନ୍ ମୌଳିକକୁ ଅପସାରିତ କରିଗଲା। ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ସିମ୍ପଲ ଏଜ ପସିବୁଲ, ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ସହଜ।
ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଲା, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବା ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବୁ। ଆଉ ତାର ଦିଟା ଉଦାହରଣ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଥାଉ। ଦିଟା ଉଦାହରଣ ହଉଛି କଣ, ଜିଙ୍କ୍ ଟା ଯଦି ଆମର କପର ସଲଫେଟ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ସେ ତେବେ ବି ଜିଙ୍କ୍ ଛଡେଇ ନେବ କପର ସଲଫେଟ କୁ, ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ ହେଇଯିବ ଆଉ କପରଟା ଏକା ରହିଯିବ। ସେହିପରି ଲେଡ୍ ଟା ବି ଯଦି କପର କ୍ଲୋରାଇଡ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ତ ଲେଡ୍ ଛଡେଇ ନେବ କ୍ଲୋରାଇଡ କୁ, କପରକୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଧକ୍କା ଦଉଛନ୍ତି କେବେ ଜାଣିଛ? କପରକୁ କାହିଁକି ଧକ୍କା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମାନେ କପର ପାଖରେ ଯୋଉ ସଲଫେଟ ଟା ଲାଗିଛି ସବୁବେଳେ କପର ପାଖରେ ହିଁ କାହିଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, କାରଣ କପର ହଉଛି କଣ ନା କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। କାରଣ କପରଟା ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ, ନା ସେ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବିଷୟଟା ପଢିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କେଟ୍ରିନ୍ ଆନେ କାର୍ ମାଙ୍ଗା ଅଲ୍ଟୋଜେନ୍ ଫରାରୀ, କେଟ୍ରିନ୍ ଆନେ କାର୍, ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢିବା। ଏବେ ମୁଁ କହୁନି ହେଲା, ଏବେ ମୁଁ କହୁନି, ସେ ଅଛି ଏତେ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ବଢିଆ ରକ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ କରେଇଦେବି, କେମିତିକା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ସେ କଣ ନା ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ପାଖରୁ ଛଡେଇ ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜିଙ୍କ୍ ଟା ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କାହା ପାଖରୁ, ନା ସାର୍ କପର ପାଖରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଲଫେଟ କୁ ଛଡେଇ ନେଲା ଜିଙ୍କ୍। ଦେଖ ଲେଡ୍ ଟା ବି କପରଟା ସବୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ସେଥିପାଇଁ କପର ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଛଡେଇ ନେବେ। କପର, ଗୋଲ୍ଡ, ଏଗୁଡା ସବୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଛଡେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ବିସ୍ଥାପନ କୁହାଗଲା। ଯଦି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ମୌଳିକ ବିସ୍ଥାପନ ହେଇଯାନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ, ସାର୍ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବେ। ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ, ସାର୍ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଚାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ବୁଝଉଛୁ। ଦେଖ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଏଟାକୁ ଜୁମ୍ କରିଦେଲେ ତମକୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ରେ ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ, ଠିକ 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 ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଏଟାକୁ ଜୁମ୍ କରିଦେଲି, ଏବେ ଭଲସେ ବୁଝଉଛୁ, ଭଲସେ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଭଲସେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଟିକେ। ଦେଖ ଭଲସେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ସୋଡିୟମ ସଲଫେଟ ଥିଲେ, ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଥିଲା, ଏଠି କଣ ବେରିୟମ ସଲଫେଟ ହେଇଗଲା, ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତମେ ଟିକେ ଦେଖିବ, ସାର୍ କଣ ହଉଛି ଦେଖିଲ ଟିକେ। ଏଠି ଦେଖ ଦିଟା ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟୁଛି। ଦେଖ ଏଠି ସଲଫେଟ ଟା କାହା ପାଖରେ ଥିଲା, ସୋଡିୟମ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, କାହା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା, ବେରିୟମ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ହେ କଣ କରିଦେଲା ରେ, ସଲଫେଟ କଣ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା, ନା ସୋଡିୟମ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିଲା। ସଲଫେଟ ଟା କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ ସୋଡିୟମ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଳେଇଲା କାହା ପାଖକୁ, ନା ବେରିୟମ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସେ ପଳେଇ ଯାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କଣ ଯାଇଛି କି ଯାଇନି। ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ, ନା ସାର୍ କ୍ଲୋରାଇଡ ଟା କାହା ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିଲା, ନା ସାର୍ ବେରିୟମ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିଲା। କ୍ଲୋରାଇଡ ଟା କାହା ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିଲା, ନା ସାର୍ ବେରିୟମ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲା, ସେ କାହା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ପିଲାମାନେ, ନା ସାର୍ ସୋଡିୟମ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ମାନେ ଦି ଜଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି, ଦିଟା ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଛି। କଣ ଦି ଜାଗାରେ ବା ଦିଟା ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ସଲଫର ଟା ସୋଡିୟମ ପାଖରୁ ବେରିୟମ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, କ୍ଲୋରିନ ଟା ବେରିୟମ ପାଖରୁ ସୋଡିୟମ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦିଟା ବିସ୍ଥାପନ ହେଲା ବା ଦିଟା 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 ଯୌଗିକ ଏଠି ବିସ୍ଥାପନ ହଉଛନ୍ତି, ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଦିଟା ଯୌଗିକ ଯେହେତୁ ଏଠି ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବୁ, ନା ସାର୍ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ଦ୍ୱୈତ ମାନେ କଣ ପିଲା, ଡବଲ, ଦୁଇ। ଦ୍ୱୈତ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ, ଡବଲ, ଦୁଇ। ଠିକ ଅଛି, ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ, ନା ସାର୍ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ସେ କହିଲା। କଣ ନୋଟ କର ହେଡିଂ ଦିଅ। ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ଲେଖିବ, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ, ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଥିବ। ୟା ମଧ୍ୟରେ ବି ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଥିବା ଦରକାର, ୟା ମଧ୍ୟରେ ବି ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ନା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛେ ତମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆମେ ଫାଇନାଲି ତମେ ଚାରିଟା ପଢିଲେ କଣ, ନା ଚାରିଟା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପଢିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାପରେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାପରେ ବିସ୍ଥାପନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆହୁରି ଅଛି କଣ, ନା ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ। ସେଟା ଟିକେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ସେଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଯଦି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଚାଲିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ତୁ ବୁଝେଇକି ପଢିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ। ତ ବାସ୍ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେବେ, ତାପରେ କ୍ଲାସଟା ସାରିଦବା। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଖି ବୁଝି, ମୁଁ ବି ଆଖି ବୁଝି ଦଉଛି, ତମେ ବି ଆଖି ବୁଝି ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଆଖି ବୁଝି ଦିଅ, ମୋ ସହିତ ତମେ କୁହ। ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା, ନା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ନା ସରି ଦୁଇ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବ, କପର
ସରି କଲିଚୂନ ଯୁକ୍ତ ଜଳ କଲିଚୂନ ଯୁକ୍ତ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସବିତ ଚୂନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ କଇଲାର ଦହନ C+O2 ସୃଷ୍ଟି କରେ CO2 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଳ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ବା ଜଳର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ କଣ H2+O2 ସୃଷ୍ଟି କରିବ H2O ସରିଗଲା। ତାପରେ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ବିଘଟିତ ହେଇକି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଉତ୍ପାଦର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଅନେକ ମାନେ କଣ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତେବେ ସେଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ବିଘଟନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଫେରସ ସଲଫେଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବ କପର ଆମର ସରି କଣ ସେଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି ହଁ ମନେ ପକ ଫେରସ ସଲଫେଟର ଦେଇଦେବ ତମେ ଫେରସ ସଲଫେଟ ମାନେ FeSO4 ସୃଷ୍ଟି କରିବ କଣ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆଉ ସଲଫର ଟ୍ରାଇଅକ୍ସାଇଡ ସେଟା ଗୋଟେ କରିଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ଚୂନ ପଥରର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦବ ଲେଡ ନାଇଟ୍ରେଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦବ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଗୁଡା ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଗୋଟିଏ ଆୟନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସିଏ ତାର ଆୟନ ବିନିମୟ କରିବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାପନ କହିବା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ତାପନ କାହାକୁ କହିବା ନା ଦିଟା ଯାକ ଆୟନ ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗୁଡାର ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିଲି କିନ୍ତୁ ତମ ବହି ଅନୁସାରେ ତମର ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ତାପନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ତମକୁ ଚାହିଦା ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ଯେତିକି ତମର ବହିର ଦେଇଛି ସେତିକି କରିବ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା ଦରକାର ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ କରିବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଲେ ଓଭରଲୋଡ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଆଉ ହଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ କମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କମ ପିଲା ସବୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଫ୍ରିରେ ପଢା ହଉଛି ବୋଲି ଏମିତିକା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢା ହଉଛି ବୋଲି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରିଦବ ବାସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ତମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦବ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦବ କେମିତି ଲାଗିଲା କ୍ଲାସ ମତେ ଜଣେଇବ ମତେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତମ ନାଁ ସବୁ ପଢିକି ଜଣେଇବି ଯେ କଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନହେଲେ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମତେ ମେସେଜ କରିବ ଠିକ ଅଛି ରହୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଭାରତ। ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଗୋପାଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲ ପଢିବାକୁ ତ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ ବାସ୍ ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ତ ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବାର ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଯେଟା କି 3 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ ମୁଁ କହିଥିଲି 3ଟା କ୍ଲାସ କରିକି ଆମେ କ୍ଲାସଟାକୁ ମାନେ ସମାପ୍ତ କରିବା ତ ଏଇଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା ନା ଜାରଣ ବିଜାରଣ ବିଷୟରେ ପଢିବା ଆଉ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ହଉ ପିଲାମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସବୁ ଟପିକରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଟପିକରେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ ଅଲରେଡି ସରିଯାଇଛି ଯଦି ପିଲାମାନେ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସକୁ ଦେଖିନ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଯାଅ କିମ୍ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ତମେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ତମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହେଇଥିବ ତଳେ ତମେ ସେଠି ଦେଖିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ବି ସେଠୁ ବି ଜାଣିପାରୁନ ଆମେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଦେଇଦେବି ଗୋଟେ ନୂଆ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ତମକୁ ଚ୍ୟାନେଲ କରାଯାଇଛି ଗ୍ରୁପରେ ସେଠୁ କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସର PDF ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସର ନୋଟ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସର ସର୍ଟ ନୋଟ ସବୁ କ୍ଲାସର ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାହଉଛି କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଉଦୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଉଦୟ ବ୍ୟାଚରେ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ କୋର୍ସଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାହଉଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ ହେଇନାଅ ତଳେ ଥିବା ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସକୁ ଯାଅ ସେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମତେ ମେସେଜ କର ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ଆମେ ଜଏନ କରେଇଦେବୁ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ପର୍ସନାଲ ତମର ଏଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବର ଦଉଛି ମୁଁ ତମକୁ ପର୍ସନାଲ ଗାଇଡ ମଧ୍ୟ କରିବି ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ବେଶୀ କଥା ହବାନି ବାସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଓକେ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଜାରଣ ବିଜାରଣ କଣ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କଣ ନା ଏକ ଚିନା ମାଟି ଥାଳିଆରେ ପ୍ରାୟ 1 ଗ୍ରାମ କପର ଗୁଣ୍ଡ ନବା ତାକୁ ନେଇକି କଣ କରିବା ଗରମ କରିବା ଏଇଟା ଯେମିତିଆ ଚିତ୍ର ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଭଳିଆ କର ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଚିନା ମାଟିଆ ନବ ତା ଭିତରେ କଣ ନବ କପର ଗୁଣ୍ଡ ନବ ଏଇଠି ଦେଖ କପର ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି କପର ଗୁଣ୍ଡ ନେଇକି ତଳ ଆଡୁ ବର୍ଣ୍ଣର ଲଗେଇକି କଣ କରିବ ନା ଗରମ କରିବା ଗରମ କରିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ ନା କପର ଗୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ର କଳା ଆସ୍ତରଣ ପଡିଯିବ ଦେଖ ଏଇ ଚାରିପଟ ଗୋଟେ କଣ ହବ ନା କଳା ଆସ୍ତରଣ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ର ଗୋଟେ କଳା ଆସ୍ତରଣ ତା ଚାରିପଟେ ପଡିଯିବ ଠିକ ଅଛି ଏହି କଳା ପଦାର୍ଥଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନର କପର ସହିତ ସଂଯୋଗ ଘଟି କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ଯାହାଟାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କହିବା ସେ କଣ ହବ କପରଟା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି କପର ଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାପ ଦଉଛେ ବିନା ତାପ ଦ୍ଵାରା ସିଏ ଯଦି ଆମେ ତାପ ଦବାନି ସିଏ ସେଇଟା ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବନି ଠିକ ଅଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାପ ଦଉଛେ ତେବେ ସେ କପରଟା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ତାପ ମାନେ କଣ ଅକ୍ସିଜେନ ପର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦବା ନା ଅକ୍ସିଜେନ ନହେଲେ ସେ ଜଳିବ କି ଅକ୍ସିଜେନ ନ ହେଇଥିଲେ ଏଟା ଜଳିଥାନ୍ତା କି ଜଳି ନଥାନ୍ତା ତ ଆମେ କହିପାରିବା କପରଟା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି କପର ଅକ୍ସାଇଡର ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ କଣ କରିବା ନା ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସକୁ ଏହି ଉତ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ
ପ୍ରଭାବିତ କରିବା। ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ତପ୍ତ ପଦାର୍ଥଟା ଜଳୁଛି ମାନେ ଗରମ ପଦାର୍ଥଟା ଏଇଠି ଅଛି, କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସେ ଗରମ ପଦାର୍ଥଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଯଦି ୟା ଉପରକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସଟା ଦବା, H2 ଗ୍ୟାସଟା ଦବା। ୟା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସଟା ପକେଇଦବା ସେ କଣ କରିବ ଦେଖିବା, କହିଲୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଏ। ଏବେ ବିପରୀତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି କଳା ଆସ୍ତରଟି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେବ। କଳା ଆସ୍ତରଟି କଣ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ କଳା ଏଇ ଉପରେ ଯୋଉ କଳା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତ କଳା ଆସ୍ତରଟା ସେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗରେ ପୁଣି ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଯେଟାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବା କଣ, କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଟା ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା କପର ଯୁକ୍ତ ଜଳ, କପର ପ୍ଲସ H2O, କପର ପ୍ଲସ H2O। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ସେ କହିଦେଇଛି ଦେଖ ନା ଯଦି ଏକ ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରେ, ଯଦି ଏକ ପଦାର୍ଥ, ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମୁଁ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ୟା ଭିତରେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦେଖ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ପଡେ ପିଲାମାନେ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ପଡେ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ କଣ, 2 ବାରିକା 3 ବାରିକା ସର୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ପଡେ। ଆଉ ଏମସିକ୍ୟୁ ତ ନାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ଭେରି ଭେରି 100% ଏମସିକ୍ୟୁ ପଡେ ଏଇଠୁ, ଏଇଠୁ 100% ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମରେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପଡେ। ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା, ଜାରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବିଜାରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଏକ ପଦାର୍ଥ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରେ, ସେ କଣ କହିଛି ନା ଯଦି ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣ ସମୟରେ କଣ କରୁଛି ନା ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରୁଛି, ତେବେ ପଦାର୍ଥଟି ଜାରିତ ହଉଛି, ତେବେ ପଦାର୍ଥଟି ଜାରିତ ହଉଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ସେ କଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇ ବସୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ସେ ରାସାୟନିକ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇ ବସୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ବିଜାରିତ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଭଲସେ ଦେଖ, ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ସାର୍ କପରଟା ଏକା ଥିଲା, ଏଠି କପରଟା ଏକା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲା, ସେ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଲା ନା କପର ଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହେଲା ପିଲା। ସେ କୋଉଥିରେ ରାସାୟନିକ, ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପ୍ରଥମତଃ ହচ্ছে ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କାରଣ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିକାରକ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମାନେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ କପରଟା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏକା ଥିଲା କପର, ତାକୁ ଚାଲିଲା ଅକ୍ସିଜେନ, ମାନେ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କଲା। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି ନା କପରଟା ଜାରଣ ହଉଛି ବୋଲି କହିପାରିବି। ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା କପରଟା ଜାରିତ ହଉଛି ବା ଜାରଣ ହଉଛି ବୋଲି କହିପାରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ସେଇପରି ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇ ବସିବ ତାକୁ ବିଜାରିତ ବୋଲି କହିବା। ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇ ବସିବ, ଯିଏ ଯଦି ପଦାର୍ଥଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ବିଜାରିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖ କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଏକଲା ଥିଲା, କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଅକ୍ସିଜେନ ତା ପାଖରୁ ଛାଡିଗଲା, ଅକ୍ସିଜେନ ତା ପାଖରୁ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା, କପର ଏକା ହେଇଗଲା, ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଟା ହରାଇ ବସିଲା, ମାନେ ତା ପାଖରୁ ଅକ୍ସିଜେନ ପଳେଇଲା। ଏବେ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି ଏଠି କପର ବିଜାରିତ ହଉନି, ଏଠି କପର ଅକ୍ସାଇଡ ବିଜାରିତ ହଉଛି। ପିଲାମାନେ ବାର ବାର ମନେ ରଖିବ, ସବୁବେଳେ ଜାରଣ ବିଜାରଣ କୋଉ ପଟଟା ହୁଏ ନା ପ୍ରତିକାରକ ପଟଟା ହୁଏ, ପ୍ରତିକାରକ ପଟଟା ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଆମେ କଣ କପରଟା ବିଜାରିତ ହଉନି, ଏଠି କପର ଅକ୍ସାଇଡ ବିଜାରିତ ହଉଛି ବୋଲି କହିବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଅକ୍ସିଜେନ ଉପରେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବି ଅଛି କଣ ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ଉଲଟେଇ ଦବା କଥାଟାକୁ, ଆମେ ଟିକେ ଉଲଟେଇ ଦବା। କଣ କହିଛି ଦେଖ, ଯଦି ଏଇଠି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଜାରଣ କାହାକୁ କହିବା, ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରିବ, ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରିବ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଇବ, ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରିବ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଇ ବସିବ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଜାରଣ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଜାରଣ। ବିଜାରଣ କାହାକୁ କହିବା, ତା ଉଲ୍ଟାଟା କଣ, ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇବ, ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇବ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବା ଲାଭ କରିବ, ଲେଖିଦଉଛି ଲାଭ କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ବିଜାରଣ। ଠିକ ଅଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ ବିଜାରଣ କହିବା। ଜାରଣ କହିବା ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରୁଥିବ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହରାଉଥିବ। ବିଜାରଣ କଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ସାର୍ ବିଜାରଣ କହିବା ଆମେ କାହାକୁ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇବ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଭ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଦୁଇଟା ହଉଥିବ, ମାନେ ଏଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟା ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ଯାଇକି କଣ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କଲା, ମାନେ ଏଠି ଜାରଣ ଗଲା, ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କରୁଛି ମାନେ କଣ ଜାରଣ। ଠିକ ଅଛି, ଏପଟ ଦେଖ, ଏପଟ କିନ୍ତୁ ଦେଖ କାର୍ବନ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା କଣ ହେଲା ନା ଖାଲି ସରି କପର ଅକ୍ସାଇଡ ଟା କଣ ହେଲା ନା କପରରେ ପରିଣତ ହେଲା, ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ହରାଇ ବସିଲା, ହରାଇଲା ମାନେ କଣ ବିଜାରଣ ଘଟିଲା। ଏଠି ଦେଖ ଜାରଣ ବି ଘଟୁଛି, ବିଜାରଣ ବି ଘଟୁଛି। ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଦେଖ, ଉପରେ ଇକ୍ୱେସନ, ଏଇଠି କେବଳ ଦେଖ, ଏଠି କେବଳ କଣ ନା ଜାରଣ ହଉଥିଲା, ଏଠି କେବଳ ବିଜାରଣ ହଉଥିଲା। ଏଇଟା କଥା କହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥାଟା କହୁଛି, ଏଠି କେବଳ ଜାରଣ ହଉଥିଲା।
ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନଟା ଅଛି ଏଠି ଦିଟା ହଉଛି ଜାରଣ ବି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ବିଜାରଣ ବି ହଉଛି ତେବେ ଏଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା ଯଦି କେବଳ ଜାରଣ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା ଯଦି କେବଳ ବିଜାରଣ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିବା ଯଦି ଦୁଇଟା ଯାକ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଚାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି ଭଲସେ ଦେଖ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଜାରିତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରଟି ବିଜାରିତ ହଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବେ ବା ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରେଡକ୍ସ ରିଏକ୍ସନ ବୋଲି ଅକ୍ସିଡେସନ ରିଡକ୍ସନ ରିଏକ୍ସନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ବା ରେଡକ୍ସ ରିଏକ୍ସନ ବୋଲି କହିବା ବିଜାରଣ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡା କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି ଏଗୁଡା କିଛି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଇଦେବି ଏଇ ଉଦାହରଣରୁ ତମେ ମତେ କହିବ ନା କୋଉଟା ଜାରଣ ହଉଛି କୋଉଟା ବିଜାରଣ ହଉଛି ଏଇଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଉଦାହରଣ ବି ତମେ ଟିକେ ନୋଟ କରିକି ଲେଖିଦେଇଥାଅ ଏବେରୁ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଗୁଡା ବି ଟିକେ ନୋଟ କରିକି ଲେଖିଦେଇଥାଅ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ ଜିଙ୍କ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା ଏଠି ଜିଙ୍କ୍ ଏକା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା ଜିଙ୍କ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ଟା ବିଜାରଣ ହେଲା କପରଟା ଏଠି ଦେଖ ଅକ୍ସିଜେନ ଲାଭ କଲା ତେବେ ଏଇଟା କପରଟାକୁ ମୁଁ ଜାରଣ ବୋଲି କହିଦେବି ହେଲା ମୁଁ କହୁନି ଏଗୁଡା କହିଦେଲି ସେକେଣ୍ଡ ଟା କହିବିନି ତମକୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଗ୍ରୁପରେ ପଚାରିବି ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ତାପରେ ଆସିଗଲା କଣ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପୁରା ଜାରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାର କଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଆମ ଉପରେ ପଡୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭାବ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ସଂକ୍ଷାରଣ ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ ନା ସଂକ୍ଷାରଣ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ +2 ପଢିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ପଢିବ କଣ କରିଜନ ବିଷୟରେ ପଢିବ କରିଜନ ଯେଟା ସେଇ ଏକା କଥା ସଂକ୍ଷାରଣ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ନେଇଯାଉ ଯାହା କୌଣସି ତମେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ତିଆରି ବା ଧାତୁର ତିଆରି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସବୁ ଧାତୁ ନୁହଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲୁହା କଥା କହୁଛି ହେଲା ଲୁହାଟାକୁ ନେଇକି ତମେ ବାହାରେ ପକେଇଦବ ବାହାରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ତମେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ବସ୍ତୁ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ମାଡି ବସିଥିବ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲୁହାଟା ତ ଏମିତିକା ଥିବ ତାପରେ ଦେଖ ତମର ଦେଖିଥିବ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଥିବ ତମର ଯୋଉ ଡୋର ଥାଏ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ତମର ଗେଟ୍ ନାହିଁ କି ଲୁହାର ଗେଟ୍ ସେଗୁଡା ଦେଖ ଚାରିଆଡକୁ ଧରିବ ତମକୁ ଚିକ୍କଣ ଲାଗେନି ତା ଗୋଟେ ଖଦଡିଆ ଲାଗିବ ମାନେ ତା ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ମାଡି ବସିଲା ଭଳି ଲାଗିବ ଯାହାକି ତମେ ତମ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ତମେ କହୁଛ ନା କଳଙ୍କି ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହୁଛ ସେଇଟା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୂତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ମସୃଣ ଦେଖା ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଲୁହା ଆଣିଥାଏ ଲୁହା ଜିନିଷଟାକୁ ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ମସୃଣ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିବ ଏହା କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବହାର ବାହାରେ ପଡି ରହିଲେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲୌହ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ମାଡି ଯାଇଥାଏ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲୌହ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପ୍ରଲେପ ମାଡି ଯାଇଥାଏ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ କଣ ଲୁହାରେ କଳକି ଲାଗିବା ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହିଥାଉ ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ସଂକ୍ଷାରଣ କଣ ଗୋଟେ କୌଣସି ଧାତୁ ଉପରେ ଧାତୁର କ୍ରମକ୍ଷୟ ହଉଛି ମାନେ ଦେଖ ଲୁହା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କଳକି ଲାଗେ ସେ ଦେଖ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗି ସେ ଲୁହାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ମାନେ ତାର ଆସ୍ତେ କ୍ରମକ୍ଷୟ ହେଇଥାଏ ଆସ୍ତେ ସେ ଲୁହାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେଇପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତୁ ଏହିପରି କେତେକ ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କପର ସିଲଭର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ନା କଳକି ଲାଗିଥାଏ ଯେପରି ଲୁହା ପାଖରେ ଆମେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର କଳକି ଲାଗିଥାଏ ଲୁହା ପାଖରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର କଳକି ଲାଗିଥାଏ କପର ପାଖରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କଳକି ଲାଗିଥାଏ ସିଲଭର ପାଖରେ କଳା ରଙ୍ଗର କଳକି ଲାଗିଥାଏ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ତାର ହେଡିଙ୍ଗ ମେନ୍ ହେଡିଙ୍ଗ କଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଧାତୁ କୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଉପାଦାନ ଯଥା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅମ୍ଳ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ ଧାତୁଟିର ଧୀର କ୍ରମକ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷାରଣ ବା କ୍ରମକ୍ଷୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ ଭଲସେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖ ଏଇଟା 3 ବାରିକା ପଡିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଧାତୁ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଯଥା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଅମ୍ଳ ଇତ୍ୟାଦି ତା ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ ଧାତୁର ଧୀର କ୍ରମକ୍ଷୟ ଘଟେ ମାନେ ତା ଉପରେ ଆସ୍ତେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ସଂକ୍ଷାରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ତାକୁ ଆମେ କ୍ରମକ୍ଷୟ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା କ୍ରମକ୍ଷୟ ବୋଲି କହିଥାଉ ଠିକ ଅଛି ସଂକ୍ଷାରଣ ହେତୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗାଡି ହେଲା ମୋଟର ଗାଡି ପୋଲ ଲୁହା ବାଡ ଠିକ ଅଛି ଜାହାଜ ଏବଂ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଲୌହ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଲୁହାର ସଂକ୍ଷାରଣ ଏକ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱ ମାନେ ଦେଖ ଲୁହାର ସଂକ୍ଷାରଣଟା ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଖତରନାକ ସମସ୍ୟା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ତମେ ଯେତିକି ସାଇକେଲ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କର ସାଇକେଲର ହେଣ୍ଡେଲ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ ସେଇ ହେଣ୍ଡେଲରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଲର ଦିଆହେଇଥାଏ କଲର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ନୁହଁ ସେଟା ଆଗକୁ ଆମେ ପଢିବା ଠିକ ଅଛି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି ତମର ଠିକ ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଲେପନ ସେଟା କହିଦଉ ଠିକ ଅଛି ସେଟା ଦିଆ ହେଇକି ସେଠି ଦେଖ ଆଉ ସେଠି କଳକି ଲାଗିନା ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯଦି ଖାଲି ଲୁହାଟା ଯଦି ତମର ସେଇ ହେଣ୍ଡେଲଟା ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କଳକି ଲାଗିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ତମର ଖତମ ତମ ସାଇକେଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଠିକ ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୁହା ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଲର କରିଦଉଛେ ଓକେ ନା ଯାହା ଫଳରେ ତା ଭିତରେ ସିଏ କୌଣସି ଏଇ ଯୋଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓ ଅମ୍ଳ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ସେ ଯେମିତି ସଂକ୍ଷାରଣ ନ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଟାକୁ କଲର ମାରି ଦେଇଥାଉ ହେଲା ନଷ୍ଟ ନ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଲୁହା ଜିନିଷ ଆ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଚୁର ବ୍ୟୟ ସବୁ ହୋଇଥାଏ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର ନିରାକରଣ କଣ ସେଟା ଆମେ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ପଢିବି କଣ କଲେ ସଂକ୍ଷାରଣରୁ ଦୂରେଇବା ଠିକ ଅଛି ପିଲେ
ତାପରେ ଆମେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜାରଣକୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭିତରେ ସଡା ବସ୍ତା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଜାରଣ ଦ୍ଵାରା ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଦିନ ରହିଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଶୁଙ୍ଘିବ କିପରି ଲାଗିବ ଚାଖିବ କି? ଚାଖିବ କି ପିଲେ ନା ସାର୍ ବାସି ଯାଇଥାଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନେଉଥାଏ ହଁ କି ନା? ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଯାଏ ଚର୍ବି ତେଲ ବାୟୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ ଜାରିତ ହେଇଯାନ୍ତି। କଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ଜାରିତ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଖ କିଛି ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ତେଲଟା କଣ ପିଲାମାନେ ତେଲଟା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଆସିକି ସେ କଣ ହେବ ନା ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦବ ମାନେ କଣ ହେବ ଜାରିତ ହେଇଯିବ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲି ନା ସେ ଜାରିତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଜାରିତ ହେଇଯିବ ମାନେ ସେ କଣ ହବ ତାର ଟିକେ ଖାଲି ରହିଯାଉ ପିଲେ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ହଁ ସେ ଯଦି ଜାରିତ ହେଇଯିବ କଣ ହବ ଯାହା ଫଳରେ ତାର ଗନ୍ଧ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ବଦଳିଯିବ ସ୍ୱାଦ ଖଟାଳିଆ ଆସିବ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଗନ୍ଧ ଦବ ଠିକ ଅଛି। ସେଥିରୁ ରୋହଡିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଜାରକ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟା କଣ କରନ୍ତି ନା ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରନ୍ତି ମାନେ ଜାରଣକୁ ଅଟକାନ୍ତି ଦିଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏହି ପ୍ରତିଜାରକ ମିଶା ଯାଇ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଉ। ଆମେ ଟାଇଟ୍ ଜାରରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସେଟାକୁ ବିରୋଧ କେମିତି କରିବା ନା ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ପୁରେଇତେ ଦବାନି ଗୋଟେ ଜାର ନେଇଯିବା ତାକୁ ଆମେ ଟାଇଟ୍ କରିଦବା ମାନେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର ମାନେ ବାୟୁ ରୋଧୀ ତା ଭିତରକୁ ବାୟୁ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରକୁ ବାୟୁ ପଶିଲେ ସିନା ସେ କଣ କରିବ ନା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ବାୟୁ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ଜାରଣ ହବ। ଯଦି ତା ଭିତରକୁ ବାୟୁକୁ ମୁଁ ପୁରେଇବାକୁ ଦେବିନି ଅଲରେଡି ତା ପାଖରେ ବାୟୁ ଟିକେ ଟିକେ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବନ୍ଦ ରହିଯିବ ପୁରା ଧୀରେ ହେଇଯିବ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିପାରିବ ଠିକ ଅଛି। ଫଳରେ ସେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ସଂରକ୍ଷଣ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ ଯୋଉ ଚିପ୍ସ ଯୋଉ ତମେ ଲେଜ ଯୋଉ ତମେ ଖାଉଛ ସେ ଦେଖିବ ଲେଜ କଣ ଖାଉଛ ନା ଚିପ୍ସ ଅଳ୍ପ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ତା ଭିତରେ ବାୟୁ ଗ୍ୟାସ ଟା ଅଧିକ ଭରିଥାଏ କାହିଁକି ଗ୍ୟାସ ଟା ଭରିଥାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଥାଏ କଣ ପିଲି ନା ସେ ଚିପ୍ସ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ରହୁ ମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କଣ ସିଏ ଯେମିତିକା ନଷ୍ଟ ନେଇଯାଉଥିବ ସିଏ ଯେମିତିକା ଗନ୍ଧ ନ ଛାଡୁ ସେ ଯେମିତିକା ତାର ସ୍ୱାଦ ଯେମିତି ନ ବଦଳେ ସେଥିପାଇଁ ତା ସେ ଯୋଉ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ଆମେ କଣ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଭଳି ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସ ପାଇବ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସ ନ ପାଇବ ସିଏ କୌଣସି ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଚିପ୍ସ ଟା ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସେ ପଚାରିବ ଏମସିକ୍ୟୁ ର ପଚାରେ କଣ ନା ଚିପ୍ସ ଫଳରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି। ଚିପ୍ସ କୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ସେଠି ଅପସନ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ 3ଟା କ୍ଲାସ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଡାଉଟ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥିବି। ଯଦି ତମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ ରହୁଯାଉଛି ତମେ ମତେ ପର୍ସନାଲି ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ କରିଦବ। ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଯଦି ବି ତମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ନ ଦେଇପାରିବି ଆମର ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତମର ଏନ୍ସର କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ତାର ଏନ୍ସର ଦେଇଦେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ତମର ଏନ୍ସର ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ବି ସେମାନେ ନ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ ସେଇଠି ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛେ ବହୁତ ଛୋଟ କ୍ଲାସ ହେଇଯାଇପାରେ କାହିଁକି ନା ଅଳ୍ପ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି ବାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହୁଛି କାରଣ ତମର ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ କରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ତମେ ଯେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ମତେ ସେତେ ଅଧିକ ଏକ୍ସାଇଟ ହେଇକି ଆହୁରି ବଢିଆ ବଢିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଭାରତ।